السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ويقول سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر صدق الله العظيم። ወደ ሐሪማ ቤተሰቦች የእናንተ ቴሌቪዥን ነው። ፕሮግራማችን ላይ ለተል ጁምዓ ነው። እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ከዚህ በፊት ባለፈው ሳምንት አስተይ ነበር ነው ከወህይ ጋር ተያይዞ የነበረውና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ጅብሪል መጥቶ ኢቅራ የሚባለውን የቁርአን አያት ደግሞ ከነገራቸው በኋላ ደግሞ ያኔ ድንጋጤ ይዘው ደግሞ ወደ ቤት ሄደው እንዲህ አልኩኝ እንዲሆንኩኝ ሲሉ ኸዲጃ ያስተናገዱበት ምላሽ እንግዲህ ለማየት ሞክረናል። የወህይ ጉዳዮች አይነቶች ምን ይመስላሉ የሚሉትንም ለመቃኘት እንግዲህ ለመነካካት ሞክረናል። ዛሬ እዛ ቀጣይ ክፋይ የሆነውና እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ዳዕዋ ሲገቡ በአጠቃላይ ይህንን ሪሳላ ተቀብለው ወደ ሰዎች በማስተላለፍ ሂደት ላይ የተጓዙባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ። ከነዛ መንገዶች አንደኛው ያው እንቅስቃሴ ዳዋ እንቅስቃሴዎች ላይ ግልጽ ባልሆነ መልኩ ሲር በመሆነ መልኩ አዳዋቱ ስሪያ የምንለው ነው። ወይም ዝቅ ባለ ወይም በተወሰነ ውስጥ ለውስጥ በሚሰራ የዳዋ ስራ ተሰርቷል። ከዛ በኋላ ደግሞ ከፍ ብሎ ደግሞ ወደ ህዝብ ጀህር አድርገው የማዳረስ ስራውም ተሰርቷል። ይህን የመሳሰሉ እንዲሁም ደግሞ ቀዳሚ እንግዲህ እስልምናን ከተቀበሉ ሰሃቦች መካከል ላይ እንግዲህ አንዳንዶቹን ለማንሳት እንሞክራለን። እንደተለመደው እንግዲህ የዛሬ እንግዶቻችን ሼህ ነስረዲን ኢብራሂም እንዲሁም ሼህ ሐሺም ናስር ከኛ ጋር ይገኛሉ። ፈቃደኛ ሆነው በመግቢታቸው በእኔም በእናንተም ስም እያመሰገንኩኝ እንግዲህ ሌሊት ጁምዓችን የምንጀምረው በሰለዋት ነውና አብራችሁን ትወሉ እጋብዛለሁ። ሰለዋቱን ሼህ ሐሺም ይሉልናል። إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا صلاة تفتح لنا بها أبواب رحمتك اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا صلاة تعيذنا بها من زوال نعمتك اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا له في مقالاته الصادقة وحكمه الفائقة صلى الله وسلم عليها اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل إنما الأعمال بالنيات اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل المجالس بالأمانات اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل آفات الدين الهوى
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل القرآن هو الدواء اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل من راقب الموت لها عن اللذات اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل كنتم صغار قوم وستعودون كبار قوم آخرين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل إن الله يحب أبناء 70 ويستحيي من أبناء 80 اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل خيركم من أطعم الطعام اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد القائل الناس معادين وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا صلاة تختم لنا بها بخير أعمالنا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد መርሐባ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ ሁለቱንም እንግዶች በእኔም በእናንተም ስም እያመሰገንኩ ይሄ እስቲ ነስሬ ወደ አንቱ መቼም ባንቱ ልጀምርና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው ይቅራ ብሎ እንደው ጨብጦ ከያዛቸው በኋላ ተደናግጠው ሄዱ። እናታችን ኸዲጃ ቤት ይገባሉ፣ ያለውን ነገር ያስረዳሉ። እንደው የመለሱበትን ነገር እናነሳሳና በዛው ደግሞ ያው ምን ይመል ነበረ በወቅቱ የነበረው በተለይ እናታችን ኸዲጃ ይሄን ካዩ በኋላ ይዟቸው ሄደዋል አንድ ሰው ጋር። ያንን ሰው እናንሳና ከዚህ በፊት ማንሳን ነበር ግን እንደው እሱንም እንድንጨዋወት ነው። መርሐባ። አዎ ከዚህ ማውን ከሰላቱም ትንሽ የሚገናኝ ነገር አለው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸይሩኩም መን አጠመ ጣዓም ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰለላሁ ወሰለመ ወባረከ ዐላ ሰይዲና ሙሐመድ በድሪ ተማም ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس الدين الإسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله سبحانه وتعالى يا رسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ورائن يا قدواتشن أرعاتشن أسواتشن رسول الله ناتشو صلى الله عليه وسلم. አሁን ዓለም የወደቀበት ትልቁ ምስጢር የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና መንገዶችን በመተው ነው። ዛሬ ወደ ኋላ አይቀርንም። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ሲባል ቀብሊያና ባዕዲያ አይደለም። በአረብኛው ቋንቋ ሱና መንገድ ማለት ነው። የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ መከተል ከፍ ያደርጋል። በሌላ በኩል ደግሞ የእሳቸውን መንገድ አለመከተል ደግሞ ዝቅ ያደርጋል። አሁን ዓለም ላይ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐያታቸውን ግን የምንከተለውን ሰው ማወቅ ስላለብን ነው የምናወራው።
ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን ናቸው? ለዲነል ኢስላም ደግሞ ሰሃቦች የሰሩት አስተዋጽኦ ያደረጉት ያስቀደሙት ያበረከቱት አስተዋጽኦ በጣም ከባድ ነው እና የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የቁርአን የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና በመተዋችን ነው ዓለም ላይ ዛሬ የሁሉም መረገጫ መፈንጫ የሆነበት ዋናው ምስጢር። ለምን ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ እኛ እስላሙ እኮ ከእስልምና በፊት የተዋረድን ነበርን ይላል። ከፍ ዐዘነላሁ ፈአዐዘነላሁ ቢልኢስላም ከፍታ ያገኘ ነው በእስልምና ነው። ማለትም የእስልምናን ተግባር ትእዛዙን በመፈጸማችን ነው ዓለም ላይ ከፋል ነው ይላል ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። ሚን ሩዓቲል ገነም ኢላ ቃዳቲል ኡመም ከበግ ጥበቃ ዓለምን እስከሚቆጣጠሩ የኪስራ 70 ሺህ ጦር ያለውን ቤተ መንግሥት እስከሚቆጣጠሩ የፈርዖኖችን ወይም የፈርዖን ሀገር ግብፅን እስከሚቆጣጠሩ ድረስ ሮሙን ከሻም ጠራርገው እስከሚያወጡ ድረስ ኢራቅ ኢራን አልፈው እስከ ሁራሳን እስከ ታጂክስታን እስከ ኡዝቤኪስታን ድረስ እስከሚቆጣጠሩ ያበቃቸው የአላህን እስልምናን ስለተገበሩት ነው ስለኖሩት ነው። እና ዛሬ ወደ ኋላ ያቀረነው በዚህ ነው። እስልምናን ወደ ኋላ ስለቀረን የሌሎችን መንገዶች ስለተከተልን ነው። አላህ ነጃ ይበላል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለተተብኡነ ከዛ በፊት የይሁዳና የነሳራ መንገድ ትከተላላችሁ እንዲህ ደበገባበትን ሳይቀር ማለት ኮቴ ለኮቴ እነሱን ትከተላላችሁ እንዲሏቸዋል። በሌላ ሐዲስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተተዳዓ ዐለይኩሙል ኡመም ጠላት በእናንተ ላይ ይረባረባል። አሁን ዛሬ እንደምናየው ግልጽ ነው። ለእስራኤል ስንት ሀገር ነው ምዕራቡ ዓለም ይቆጫል፣ ይቆረቆራል። የሙስሊሙ ደም በአጠቃላይ የምስራቁ ደም ምንም አይመስላቸውም። የፍልስጤሞቹ ደም ምንም አይመስላቸውም። በእናንተ ላይ ጠላት ይረባረባል፣ ማድ ላይ ሰዎች እንደሚረባረቡ ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያኔ ሮሞችን ያንበረከኩ ጀግኖች፣ ኪስራን ያንበረከኩ ጀግኖች፣ ሀገር ላይ የነበረን ፈሳድ ጠራርገው ኡመትን ያቀኑ ጀግኖች ቁጥራችን ስላነሰ ነው እንዲህ ብለው ይጠይቃሉ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናንተማ ቁጥራችሁ በጣም ብዙ ነው፣ ነገር ግን ጎርፉ ላይ እንደመሄድ አረፋ ናችሁ ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አሁን አኺረት ዘማን የሚመጣውን ነገር ለመንገር ነውና ይህንን የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይነት ስንጀምር እያንዳንዱን ነገር በጥንቃቄ መስማት። አሁን የምንከተለው የምናመጣቸው ሰሃቦች አሉ፣ ልጆቻችሁን በእነሱ ስም ማስቀመጥ። አሁን ያው አቡ ሶይ ወሳቢቁን አወሊን ቁርአን ቅድሚያ ሰጣቸው፣ በቅድሚያ ገፈት ቀማሽ ለሌላው አስተዋጽኦ በጣም ከባድ የሆኑ ሙሃጅሮች አሉ። ቀዳሚዎቹን በደንብ አድርገን ስማቸውን መያዝ እና የሰሃቦቹን ታሪክ ይዘን ለልጆቻችን ማስተማር የረሱልን ሐያት ኢንሻአላህ። ኡስታዝ መሐመድ ያልከው በጣም ቅድም አሁን በዚህ በሰላዋት ኡስታዝ ሐሽም በቀሩት ከናንተ ምርጦቻችሁ የተራበን የመገበ ነው። በአሁኑ ሰዓት ኑሮ ጣሪያ ረካበት ሰዓት ነው። ሀብታሞቹ ግራና ቀኛቸውን ማየት አለባቸው። ሚገርም ቤተሰብ ዘመድ ተርቦ አንዳንዱ የህንፃ የፋብሪካ ባለቤት ነው። አክስቱ ደሃ ላይ ትሆናል። አጎቶቹ በኪራይ ይሰቃያሉ። ተርበው የተንገላተቱ ሰዎችን ሀብታም ቤተሰብ ሀብታም ደሃ ቤተሰብ ካለው ግራና ቀኙን ማየት አለበት። የነገውን የሚያውቀው አላህ ነው። ነገ ጥሎ ነው የሚሄደው። ለልጆቹ ደግሞ ለልጆቹ ማን አለ ይላል። እኛ እኮ ሰዎች ከተማ ገብተው ይህንን ሲገነቡ ይህን ሲያመጡ የእናት አባታቸው ርስቅ ይዘው መጥተው አይደለም። አላህ ርስቁ ሰፊ ነው። ለልጆቹም ራሱ ርስቅ አላቸው። ስለተራሂም መቀጠል፣ ዝምድናን መቀጠል፣ ኑሮ እንዲህ በተወደደበት ሰዓት ሰዎችን መጠየቅ ግራ ቀኝን እና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእናንተ ምርጦቻችሁ መን አጣመ ጣዓም የተራበን የመገበ ነው ይላሉ። እና እሜት ኸዲጀተል ኩብራ ረዲየላሁ ዐንሃ ሰይደቱና ኸዲጀተል ኩብራ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዋህይ ሲወርድ መጀመሪያ የገቡት ወደ ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ። ይህ ትልቅ ዕድል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የመጀመሪያ ነብይነትም ረሱላህ ወደ ኡመት ሲላኩ አሁን ነብይነታቸው ነው። ያ አዩሃል ሙደሰር እንግዲህ ወደ ዳዕዋ ሊጀበር ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ዋህዩን የደረሳቸው ሰይደቲና ኸዲጀቱል ኩብራ ነው። በእስልምና ደረጃ ዓለም ላይ ለእስልምና ቀዳሚዋ ቁጥር አንዷ ማናት? ሰይደቱ ኸዲጀቱል ኩብራ። ስለዚህ ሴቶች በእስልምና ላይ ቀዳሚዎች ናቸው ከወንዶችም ጭምር። ከዛ በኋላ ሰይድና አቡበክር ስዲቅ የመጡት፣ ሰይድና ዓሊ የመጡት፣ ሰይድና ዘይድ የመጡት፣ ሰይድና ቢላል ኢብኑ ረባህ የመጡት። ከዛ ይቀጥላል እና ወደዛ ከመግባታችን ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ በጣም አስተዋይ ናቸው። የተረጋጉ ሴት ናቸው። ምጥቀት የነበራቸው ናቸው። ዝሙት የራቁ ናቸው። ታሪካቸው ሲነገር በጣም አማናን የሚወዱ ናቸው። እውነትን የሚወዱ ናቸው። ፍትህን የሚወዱ ናቸው። ለዚህ ነው ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ገብተው ጨንቋቸው እንደው ለቀድ ኸሺቱ ዐላ ነፍሲ ለራሴ ፈራሁኝ። ኢብኑ ሐጀር ወደ 14 አካባቢ ወቂለን ያመጣሉ። ትልቁ ነገር ሞትን
ፈራሁኝ። በሌላ ዘገባ ደግሞ እንዴ እብደት ይሄ እኮ በራሪ እብደት ሊጀምረው ነው እንዴ ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ደግሞ ይሄ ሽዕር ነው እንዳል ሽዕር ብዙም አልወድም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግጥምን ብዙም አይወድም ነበር፣ ግን ግጥምን ያደንቃሉ። በነገራችን ላይ አይወድም ሲባል ይጠላሉ ማለት አይደለም። ግጥሞችን እንደው ከልክ በላይ ግን ሰዎች የሽዕር ስልቻ ብቻ መሆን አይፈልጉም። የአላህ ቃል አይምሮ ላይ ሊኖር ይገባል። ቁርአን ዚክር ሊኖርበት ይገባል። ግጥሞቹ አስፈላጊ ናቸው። በግጥም በመግጠሙም ያደሱ ሰሃባ አለ እና ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተጨነቁበት ሰዓት ከላ በፍጹም አንተ እንዳልኩ አይደለም ባንተ ላይ አደጋ አይደርስም። ከዛ ምን አሉ እሜት ኸዲጀቱል ኩብራ እነከ ለተስሉ ረሂም ዝምድናን ትቀጥላለህ። ይሁን የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባህሪ ቀጥሎ ምን ነበር ኡስታዝ ነው ወተሕሚሉል ከለ ያጡቅር ضيف እንግዳን ታከብራለህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሌላ ወተክሲቡል ማዕዱም ወተክሲቡል ማዕዱም ሁለት አይነት ማዕና አለው ይላሉ ፈትሁል ባሪ። ያጣን ትረዳለህ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የታጣን ነገር ራስህ ጥረህ ግረህ ለፍተህ ታመጣለህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በሌላ እነ ኢብኑ ኢስሐቅ ደግሞ በረጅም ባወሩት የቲምን ትንከባከባለህ፣ ባሎቻቸው የሞቱባቸው ሴቶችን ትረዳለህ፣ ሐቅ ካለው ነው አይበል ሐቅ ለተጎዱ ሰዎች ለተዞለሙ ለተበደሉ ሰዎች አይዞ ትላለህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አማናን ትጠብቃለህ፣ ዝምድናን ትቀጥላለህ፣ የተራበም ታበላለህ፣ ባንተ ላይ በፍጹም አደጋ አይደርስብህም ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሚት ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ለነብዩ ይህንን ይነግሯቸዋል። ከዛ በኋላ እሚት ኸዲጃ እንግዲህ እነዚህ ባህሪዎች እኛም ላይ መምጣት አለባቸው። ዝምድናን መቀጠል፣ የተገፋ የተበደለን አካል መርዳት፣ የተቸገሩ ሰዎችን መድረስ፣ ከመስነፍ ደግሞ ጥሩ ግሩ ማምጣት፣ እንግዳን በፈገግታ መቀበል። እነዚህ ባህሪ ሙስሊሞች በአጠቃላይ ሊላበሷቸው ይገባል። እስላም ታሪክ ላይ እኮ በና ሃሩን ረሺድ ዘመን ከየትም ሀገር ቢመጣ አንድ እንግዳ 3 ቀን ወላ ምግብ ሆቴል ይዘጋጅ ነበር። ሐታ እነ ዑመር ኢብኑ አብዱል ዐዚዝ ዘመን እነ ሂሻም አብዱል መሊክ ዘመን አንድ እንግዳ ከሩቅ ስፍራ ሲመጣ 3 ቀን የሚቀበል የተዘጋጀ ተቋም ነበር። አሁን እስልምና ወደ ኋላ ስለቀረ ነው። ያ እንግዳ ግን ሌላ ነገር የለውም። 3 ቀን ምግቡ፣ ስንቁ፣ ሁሉ ነገሩ ይቻላል። የእንግዳ ሐቅ እስከ 3 ቀን ነው እና የረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐታ ቀብለ ንቡዋ ነብይ ከመሆናቸው በፊት የነበራቸው ምጥቀት ነበር ባህሪያቸው። እንግዳን መቀበል፣ የተራበን ማብላት፣ ባሎቻቸው ሞቱባቸው ሴቶችን ሄዶ መንከባከብ፣ የቲሞችን መጠየቅ፣ ያጣን መርዳት፣ ዝምድናን መቀጠል የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባህሪያቸው ነበር። ሐቅ ላለው ደግሞ ከሐቅ ጋር መቆም፣ ለተበደለ መድረስ። እነዚህ ነገሮች አሁንም ሙስሊሙ ዓለም ላይ ችላ ብሏቸዋል። ዝምድና መቀጠል ቀርቷል። በነገራችን ላይ አኺረት ዘባን ሲመጣ 17 በጎ ነገሮች ይነሳሉ። ከዛ ቂያማ እየቀረ ይመጣል። አንዱ ምንድነው? ዝምድናን መቀጠል። ዝምድና በአሁኑ ሰዓት ሰዎች ስለተ ረሂምን የቆረጠ ላይ ይቆርጣሉ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለተ ረሂምን መቀጠል፣ ስለተ ዝምድናን መቀጠል ማለት ምን ማለት ነው? የጠየቀን ሄዶ መጠየቅ ብድር ነው አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያልጠየቀ ጀግና ማለት የቆረጠን ሄደ መጠየቅ። መሰለን አንድ ሰው አራስ መጠየቅ በሀገራችን ባህል ዝምድና ከሚቀጥልባቸው ነገሮች አንዱ ነው። የሞተን ሰው ማስቀበር ዝምድናን ከሚቀጥልባቸው ነገሮች አንዱ ናቸው። ሰርግ ላይ መሳተፍ ሐላል በሐራም የሌለበት ከዝምድና መቀጠል። አንድ ሰው ጠይቀኸው ወይ ለቅሶ አልደረሰም ቆረጠ ባለው ምናልባት እየተመቸው ከሆነ ያን ሰው ግን በድጋሚ ሄዶ መቀጠል ትልቅነት ነው እና እነዚህ የተራበን ማብላት፣ የቲምን መንከባከብ፣ ባሎቻቸው ሞቱባቸው ሴቶችን መጠየቅ፣ ያጣን መርዳት፣ ካለህ ማካፈል የረሱል አኽላቅ ነው። ሙስሊሙ ዓለም ሊላበሰው የሚገባ ባህሪ ነው። እሚት ኸዲጃ ይህንን በጎ የሚሰራ ሰው ጅኒ ሊያገኘው አይችልም። ቀማሚ ደጋሚ ሊያገኘው አይችልም። መጥፎ ነገር ሊገጥመው አይችልም። ኸይር ስራ መስራት መጥፎ ነገሮችን ምንድነው ይሄ ሰናኢል ማዕሩፍ ነው ተቂው መሳሪ አልሱ የሚል አንድ ሐዲስ ማውል ውርዲያ ወደ ዱንያ ወዲን በሚለው መጽሐፋቸው ላይ በጎን ነገር መስራት ተቂው መሳሪ አሱ መጥፎን አወዳደ ከመውደቅ ይጠብቃል። ሰው ጥሩ ነገር የሚሰራ ከሆነ በልጆቹ ላይ በራሱ ላይ የሚመጣውን አደጋ ይከላከልለታል። ኸይርን ስራ መስራት። ስለዚህ በአንተ ላይ መጥፎ ነገር አይመጣም ብላ ወደ ወረቃ ትወስዳቸዋለች። ወረቃ ማን ነው? የይሁዳን ተውራትን አበጥሮ የሚያውቅ
እንጂልን የሚያውቅ በኢብራይስጥ ቋንቋ የምጽፍ የነበረ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድነት የሚያምን በነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም መልእክተኝነት የሚያምን አረቦችን ልክ እንደ ዘይድ ኢብኑ ነውፈል እንደ ሰዒድ አባት የቲምን ሕፃን ሴቶችን መቅበር የሚቃወም የኢብራሂምን መንገድ ሁነፋን ጥላችሁ ሄዳችኋል ትታችኋል ብሎ ሙሽሪኮችን የሚቃወም ሰው ነበር። ለዚህ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢብኑ አሳክር ታሪክ ዲመሽቃቸው ላይ ለወረቃ አትዝደቡ ላ ተሱቡ ወረቃ ፈኢኒ ረአይቱ ለሁ ጀነተይን ሁለት ጀነት አይቼለታለሁ። ኢማሙ ዛሀቢ ሚዛኑል ኢዕቲዳል ፊ ነቅድ ሪጃል ላይ ሐዲሱን ሰይቧል። ኢብኑ ሂሻምም ዘግቦታል። በሌላ በኩል ኢብኑ ከሲር ይህንን ሐዲስ ጀይድ ነው ይላሉ። ጭራሽ በጣም የተስተካከለ ማለት የተረጋገጠ ሐዲስ ነው። ወረቃን አትዝደቡ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀነት ላይ አይቼዋለሁ ብለዋል። ወረቃ የጀነት ነው። ለምን ዋህዳንያ ተውሂድ የነበረው በአኺረት ዘመን በሚመጣው ነቢይ የሚያምን ኻተመን ነቡዋ ነቢይ ይመጣል ብሎ የሚያምን ነው። ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱን ነቢዩን ይዛ ወስዳ ይሄ ያጎትህ ልጅ ወይም የወንድምህ ልጅ የሚለውን ስም አለቻቸው ለረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምንድነው የሚታየህ ሲባል እኔ እንደዚህ ወሐቢበ ኢለየል ኸላኢል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዓረቦችም ሁኔታ የሙሽሪኮችም ሁኔታ ሌላውም በጣም ይከብዳቸዋል። ዓረቦች የሚሰሩ ስራ፣ ሙሽሪኮች የሚሰሩ ስራ የሰውን ልጅ መቅበር፣ ጭራሽ ቴምርን ያ ኢላሃል ዐዚም ብሎ ማምለክ፣ ሲራብ ደግሞ የሚበላ ነገር ማምለክ። ትልቁ ቡኻሪ ላይ አሰር አለው እኮ እኛ ከድንጋይ እንመርጣለን ሲባል በጣም የሚዘገንን እኮ ነው። ድንጋይ እናመልካለን፣ በሌላ በኩል የሚያምሩ ድንጋዮችን ድንጋይን ካጣን ደግሞ አሻዋ ነገር ከምረን የፍየልን ወተት አልበን በላይ እና ከዛ በኋላ ሑቢበ ኢለየል ኸላኢል ይሄ ኸላ የተወደደው ብዙዎቻቸው የሚሉት ከ40 ዓመታቸው በኋላ ነው። ወደ 40 ዓመት ሲሞላቸው ተገልሎ ኸልዋ ይዞ ጋሩ ሒራ ላይ ጋሩ ዋሻ ጀበለ ኑር ላይ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተገልለው ስለ ዓለም ያስባሉ፣ ያስተውላሉ። ያ ወቅት ርሐሳት የነብይነት ጥቁማ መጀመሪያ አለ። ይሄንን ነገር ግን ዑለማዎች ያው ኢባዳ ብለው ነው የሚሉት። አተፈኩሩ ፊ መኽሉቃቲላህ አተፈኩሩ ሊልኡማ ለኡመት ፍክር ማድረግ በአላህ ተፈጥሮ ላይ ማስተንተን ለሰዎች ያሉበት ነገር መጨነቅ በሙሉ እንደ ኢባዳ ነው የሚቆጠረው። ቢሽር ኢብኑ ሐሪስ የሚባለው ታቢ ለው ተፈከረ ናሱ ፊ ዐዘመቲላህ ማዐሱላህ ዐዘ ወጀል የአላህን ዐዘማ የፈጠረውን ፍጡር ማስተዋል የአላህን ትልቅነት ያስገነዝባል። ያ ጊዜ ኢባዳ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን እየተገዙ ነው ብለው የሲራ ሰዎች በሙሉ የተስማሙበት ነው። እና እንደዛ አደርግ ነበረ። ከዛ በኋላ ያለው ጋሩ ሒራ ላይ ረመዳን 21 ቀን እንደማለት ነው። በረመዳን ለይለተል ቀድር ሌሊት ማለት ነው። በዛ ዘመን ረመዳን 21ኛው ጅብሪል መጣ፣ ጨመቀኝ። ከዛ ፈአርሰለኝ ለቀቀኝ። ኢቅራ አለኝ። ማ አነ ቢቃሪ እኔ ማንበባ ይሁንልኝ ማልኩኝ። በድጋሚ ጭምቅ አለኝ ከመጀመሪያው በበለጠ መልኩ። ከዛ ፈአርሰለኒ ለቀቀኝ። ከዛ በኋላ ኢቅራ አንብባለኝ። ማ አነ ቢቃሪ አልኩት። ለሶስተኛ እንደዛ አደረገኝ። አንብባለኝ። እኔ ማንበባ ይሁንልኝ ማልችል ማልኩኝ። ኢቅራ ቢስሚ ረቢከ አለዚ ኸለቅ ኸለቀል ኢንሳነ ሚን ዐለቅ ኢቅራ ወረቡከል አክረም አለዚ ዐለመ ቢልቀለም ዐለመል ኢንሳነ ማለም ያዕለም። ይህንን ነገር እንዳነባ አደረገኝ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ ፈድል ሆኖ የአላህ ስጦታ ሆኖ በድንጋጤ ሰዓት ብዙ ነገር አትይዝም። ይሄ ነገር ልባቸው ላይ ተቀርጾ በአንደበታቸው ይናገሩት ጀመር። በዛው ድንጋጤ ይሄ ነገር ተያዘላቸው። ሱብሃንአላህ በጣም የሚያጅቡ ናቸው እነዚህ መልእክቱ ራሱ። በነገራችን ላይ ዶክተር ሃሩን ያህያም ይባላል። አላህ ኸለቀል ኢንሳን ሚን ዐለቅ ነው አለው። ዐለቅ አለ፣ ሙድጋ አለ፣ ዐለቅ አለ። የረጋ እንትን ዐለቃው ዐለቅ ማለት መንጠልጠል ማለት በማህፀን ግድግዳ ላይ ነው የሰው ልጅ የሚንጠለጠለው። ዓለም ላይ ሲያሳይ ነበር ይሄን አንዱ ዓሊም ቱርክ ላይ ኢስታንቡል ላይ አላህ ሚን ዐለቅ አለ። ይሄ ልጅ የሚባለው ነገር ማህፀን ላይ የሚንጠለጠል መሆኑን ነው የሚያሳየው። በሌላ በኩል ደግሞ ዐለቅ የረጋ ደም ነው፣ የረጋ ደም ነው ከዛ የፈጠረው ይላል። እና ይሄንን አንብባለኝ። ሱብሃንአላህ ወረቃ ምጥቀቱ አጂብ ነው፣ አስተውሎ አጂብ ነው። ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሜት ኸዲጃንም ገላገላቸው። ይህ እኮ መጥፎ ነገር አይደለም። ሃዘ ናሙሱ ለዚ ይህ ናሙስ ነው፣ ምስጢረኛው ጅብሪል ነው።
ናሙስ ኸይር በአረቦቹ ቋንቋ الناموس للخير ይጠቀሙበታል አልጃሱስ للشر ይጠቀሙበታል ይሄ በሰይና ሙሳ አለይሂ ሰላም የሚወርደው ምስጥረኛው ጅብሪል ነው ማለት ነው ወአንተ ነብይ الامه የዚህ ኡመትኩ ነብይ ሆን ከማለት ነው ብሎ አላቸው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት ብለናል ነብዩ አለይሂ ሰላም ነብይ ይሆናል ብሎ አንድ ቀንም ተመኝተው አያውቁ ሱብሃን እንደው በቀድሞ የኢማሙ ጠበራኒ ላይ እንዲአበጥኩኝ እንደስ ከማለት ነው ደረሱት ሻይር ወይ ገጣሚ ሆንኩ ወይ ስድነት ሊጀምረኝ ነው ጠበራኒ አልከቢር ክታባቸው ላይ እና አንተ እዚህ ኡመት ነብይ ሆነሃል ማለት ነው ለይተኒ ተመኝ ጠንካራ ሰው ሆኚ የዛን ያንተን ከመካ ሲያስወጡ በረዳው ብሎ ተመኘ ወረቃ ረዲየላሁ ዐንሁ ሱብሃንአላህ ከዛ እኔን ያስወጡኛል እንዲያሩ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አው አንተን ብቻ ሰውን ያንተን መንገድ የተከተለ በሙሉ ከዘፊት ያንተን አይነት ይዞ የመጣ አካል አው ይሄ ነው ያንተን መንገድ ይዞ ወህይ ይዞ የመጣ ነብያት በሙሉ አዛ ተደርጓል አንተም ያንን ይገጥማል የሚላለ በሌላ ሪዋያዎች ደግሞ አንተንም የተከተሉ ሰዎች በሙሉ ልክ ገፈት ችግርን ይቀምሳሉ የሚል ነገር ወረቃ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገራቸው ወረቃ ረዲየላሁ ዐንሁ የጀነት ነው ከዚህ በኋላ ነበር ያቆምነው ከዛ በሁለተኛው ሙደስር ከዛ በኋላ ያው ወረቀቱ ኢብኑ ነውፈልን ያው አነሳናሁ ወረቃ ረዲየላሁ ዐንሁ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወረቃ የጀነት ነው ቁስ ኢብኑ ሳዒዳን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አድንቀውታል ዘይድ የጀነት ነው እንደውም ዘይድ ምንድነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ አባቱ ኡመት ነው ፈይባዓሱ የውመል ቂያመቲ ኡማሉ ለሰይድ የውመል ቂያማ ህዝብ ሆኖ ነው የሚቀሰቀሰው ማን የሰዒድ አባት ዘይድ ኢብኑ ነውፈል ረዲየላሁ ይሄ ወረቃ ኢብኑ ነውፈል ነው አባቱ አይደል ወረቃም ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጀነቱ ላ ተስቡ ወረቀተ ፈኢኒ ረአይቱ ለሁ ጀነተይን አሉ ወረቃን አትዝደቡ ለሱ ጀነታ ይችላልታለሁ ኢብኑ አሳክር ታሪክ ድመሽቃቸው ላይ ኢማሙ ዛቢ ሐዲሱ ሐሰን ነው ሲሉት ኢብኑ ከሲር ጀይድ ነው ብለውታል ወረቃ የጀነት ነው ምክንያቱም ሽርክን አላሻረከም የአረቦቹን ስራ ይቃወማል ያው በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ መሆናቸውን እኮ አረጋግጧል ወላኪን ከዛ በኋላ ማለት ነብይ እንደሚሆን አረጋግጧል ያ አዩሃል ሙደስር ከመድረሱ በፊት ወረቃ ብዙም አልቆየም ወደ አኺራ ይሄዳል እና ወረቃ በጣም ትልቅ አስዋ በሌላ በኩል ወረቃን ደግሞ አንድ ዓሊም ያደንቁታል እንደ ይሁዳዎቹ ሐሲር አይደለም የኢንሳፍ ሰው ነው ሐቅንም ከኔስ ካልመጣ ብሎ ምቀኝነት የለበትም አሁን በየቦታው አምራደል ቁሉብ አለ አንድ ዓሊም ሌላውን ዓሊም ሲቃወምታል አሁን ባሁን ሰዓት የመጣ ጣጣ ነው ይሄ ምንድነው ተሰውፍነት ልብን ማግራት የሚባለው ነገር ስለጠፋ ነው እንደውም እኮ قد أزل خروج نبي زمان يا آخر الزمان የሚመጣው ነብይ ደርሷል እናንተን እንዋጋለን ብሎ ለመዲና ሰዎች ለአውሶች ለኸዘረጆች ሚናገሩ የነበሩ ሰዎች ምቀኛው ግን ወረቃ ምቀኝነት ሳይመጣበት ውስጡን ንጹህ ስለነበረ የረሱላህ ሰለላሁ ከይሁዳ ነው ዘሩ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነት ያረጋገጠ ሰው ነው ወረቃ ረዲየላሁ ዐንሁ አኺር الزمان የተላክ ነብይ ነው ያለ ጀዛኩሙላሁ ኸይር መርሐባ ሻሻን እነዚህ ነጥብ ላይ ተጨማሪ የምታነሱት ካለ መርሐባ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው ሁሉም ነገር ሼህ ነስረዲ ማሻአላህ አንስተውታል የረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢዳየት الدعوه ወይንም ደግሞ ሰይድና ጅብሪል መጥቶ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዋሻ ውስጥ በሂራ ዋሻ ያው ቀደም እንደተባለው በረመዳን 21ኛ ቀን ላይ መጥቶ ጅብሪል ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጨመቃቸው ከዛ በኋላ ያው ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገርነው ኢቅራ አላቸው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ኢቅራ የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነትን ያረጋገጠ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ መሆናቸው የተነገራቸው ኢቅራ ላይ ነው ማለት ነው ኢቅራ ነብይነት ምንድነው ከተባለ ያኒ አላህ ጀለ ጀላሉሁ ወደዛ ሰው ወህይ ያደርግለታል ነገር ግን እዛ ጋር በተብሊግ አልታዘዘም ማለት ነው በማድረስ ላይ አልታዘዘም ማለት ነው ብዙ ነብያቶች ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊት አልፈዋል ይህ ማለት ነው የሪሳላ ወይንም ደግሞ አላህ ወደሱ ወህይ የሚያደርስለት ነብይ የመጨረሻው ጋያ ነው ትንሹ ጋያ ማለት ነው ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጨረሻነታቸውን ሲዘጋ በሪሳላ ሳይሆን በንብዋ ነው የዘጋው ከዚህ በኋላ ነብይ አይመጣም ሲል አላህ የዘጋው
የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጀመሪያ ቀን ኢቅራ የወረደበትን ደረጃ ማግኘት የሚችል ሰው ከዚህ በኋላ የለም ማለት ነው። የመጀመሪያ ኢቅራ የወረደ ቀን የተሰጣቸውን ስጦታ የሚሰጠው ሰው ከዚህ በኋላ የለም ማለት ነው። ነገር ግን ሪሳላ ሪሳላ የረሱል ሪሳላ ግን እስከ መቼ ይቀጥላል? ኢላ የውሚል ቂያማ የረሱል ሪሳላ ግን ይቀጥላል። እያንዳንዱ ሰው አሁን በየቦታው እንደሚያስተምረው እንደሚናገረው ቃለ ረሱሉላህ ቃለ አላሁ ተዓላ እያለ አለዚ ማነዘለ የዛን ቀን ከረሱል ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከወረደው ቀን ጀምሮ ለ23 ዓመት የወረደባቸው እንደዚሁም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩት ከዛ በኋላ እሳቸው ያመላከቱት ይሄ ሁሉ ሱና ሆኖ ኢላ የውሚል ቂያማ አንዱ ወደ አንዱ ያዳረሰው የሚቀጥል ነገር ነው። በሊጉ ዐኒ ወለው አያ ያሉት ማለት ነው። አላ ኩሊ ሐል እዛ ጋር ለረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የንብዋን ካባ አላህ አለበሳቸው፣ የነብይነትን ካባ አለበሳቸው። እንዳሉትም ረሱል ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፍተኛ የሆነ ምክንያቱም አንድ አይተውት የማያውቁት ምንነቱን ደርሰውት የማያውቁት አንድም ቀን ቅድም ለተባለው አስበው የማያውቁት ያ ነገር ነው እሳቸው ጋር የመጣውና ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ተፈጥሯል። በጣም የሚገርመው እንደተባለው ሚስቲና ኻዲጃ ትልቅና ለማንም እንትን ሚል አይደለም፣ ሚሰተር አይደለም፣ ሚሸፈን አይደለም። በዚህ ደረጃ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ ጭንቀት ውስጥ ሆኖ ወደ ቤት የመጡባት ጊዜ ያደረገችው ነገር የፈጸመችው ተግባር ጀድሏ ትግሏ ቀላል መዘከር ያንን ሁል ጊዜ ማስታወስ ያስፈልጋል። ሲቲና ኸዲጃ ኡሙል ሙእሚኒን ረዲየላሁ ዐንሃ ለረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉ ነገር ነበረች። እሷ ናት ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያከበበችው፣ እሷ ናት በቃ ረሱልን የሸፈነቻቸው ዙሪያቸውን የጋረደችው የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ ሐለት ላይ ሆኖ እየተንቀጠቀጡ በፍራቻ የመጡባት ጊዜ የተናገረችው ንግግር ውስጥ ትልቅ ዒበር አለ፣ ትልቅ ምልክት አለ። ያንዳንዱ ሰው ሊኖርበት የሚገባ ቅድም እንደተባለው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጃሂልያ ዘመን ሰው ጃህል ውስጥ በነበረበት ዘመን ያ ሁሉ ክፋት በሚንሰራፋበት ዘመን የነብዩ አኽላቅ ምን እንደሚመስል በግልጽ የሚያሳይ ነው። የአኽላቃቸው ንጽህና የማንነታቸው ጧሃራ አዘልይ ነው። በዛ ንብዋው ሲመጣ የመጣ ነገር ሳይሆን እንዲሁም ቀድሞ የነበረ ማንነታቸው ነው የረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያ ጧሃራ ማንነታቸው በዛ ዘመን የነበረ ማንነታቸው ነው ምን እንዲያመጣ ያደረጋቸው ኸልዋ እሳቸው ጋር ሑብ የፈጠረው ገብተዋል። ምንድነው ማ አሕበብና الخلوة ኢላ ሚን ኹብث البشر ይላሉ። የሆነ በሰዎች መጥፋት በሰዎች ባለጌ መሆን እንጂ እኮ ሰው ምንን አይወድም? ኸልዋን አይወድም። በሰዎች መበላሸት የሰዎች አኽላቅ መጥፋቱ ረሕመት ሞደሙ ሰው መሐባ በውስጡ ላይ ማጣቱ ነው ምን የሚያደርገው ጧሃራ የሆኑ ሰዎች ንጹህ የሆኑ ሰዎች ወዴት እንትን ይላሉ? ከሰዎች መገለልን ይመርጣሉ። ነገር ግን አላህ ለረሱል በዚህ ውስጥ ትልቅ ሊሰጣቸው የፈለገው ይሻራል ያለቻቸው ነገሮች ቅድም እንደተነገረው ሰው በዚህ ዘመን ያጣው ነገር ነው። ረሱላችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ ሰዓት የነበረው እዛች ጋር ያለችውን እንኳን ሐያት አምጥተን እኛ ልንጠቀምባት ብንሞክር ልንኖርባት ብንሞክር አላህ ጀለ ጀላሉሁ ለኛ ዒዛን ይሰጠናል፣ አሸናፊነትን ይሰጠናል። ዛሬ ሰው በዚህ ደረጃ እርስ በርስ መበዳደሉ፣ እርስ በርስ መቀማማቱ፣ እንግዳ መናቁ፣ ዓሊም መዋረዱ፣ የሚያውቁ ሰዎች መዋረዳቸው፣ ጅህልና መንገሱ፣ ጃሂሉ አዋቂ ሆኖ መታየቱ፣ ይሄ ሁሉ ነገር ሲደራረብ የምን ችግር ነው? ያ አኽላቅ የሞደሙ ችግር ነው ማለት ነው። አሁን በዚህ ዘመን ያ ነው የሆነ ያለው ነገር። ግን ኡመተል ኢስላም ወደዛች የኸዲጃ ንግግር በምንመጣ ጊዜ አንተ እኮ ዝምድናን ትቀጥላለህ አለቻቸው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝምድና ቀጣይነት እያንዳንዱን የሚገርመው ነገር የነበራቸው ለእያንዳንዱ ሰው የነበራቸውን ክብር የሚያሳየው ዳዕዋውን ሲጀምሩ ከአህለል ቤቶቻቸው አንድ ሰው ወደ ኋላ የተከለፈ የለም። የነበራቸው የአኽላቅ ዋጋ ነው። እሳቸውን በቅርበት ከሚያውቋቸው ሰዎች የተከለፈ የለም፣ ወደ ኋላ ያለ የለም። ማንነታቸውን ከተረዱ ሰዎች ወደ ኋላ ያለ የለም። ለምን? ያ የኸዲጃ ንግግር ደሊል ነው። በደንብ በጧሃራ በአድል ወይንም ደግሞ በፍትሃዊነት ረሱልን የተመለከታቸው ሰው ሁሉ የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሪሳላ ምን መሆኑ ሪሳላቸው ሐቅ መሆኑ አውቶማቲካሊ ወዲያውን የተረዳው ማለት ነው። ታዲያ አብዛኛው ነገር ተወስፏል። ከዛ በኋላ ወረቃ ቢኑ ነውፈል ነው። ወረቃ ቢኑ ነውፈል ጋር ሲቲና ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ የአቅሏ የዘካዋ ብቃት ያሰበችው ነገር ምንድን ነው? በዚህ ጉዳይ ላይ ቀድሞ የተወረደላቸው የኪታብ ባልተቤቶችን ማሰቧ ፍጥነቷ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኖ አንተን ምንም አይጎዳህም ካለች በኋላ በራሷ ሁክም አልሰጠችም፣ ፈትዋ አላደረገችም። ጉዳዩን ሊያቅ ይችላል፣ ይሄ አዲስ ነገር ነው፣ ይሄ ነገር ሊያቅ ይችላል ወደምትለው ሰው ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዛ ሄደች። ወረቃ ቢኑ ነውፈል በጃሂልያም ዘመን ቢሆን ዋህዳንያን ይኖር የነበረ አላህ ጀለ ጀላሉ መመራትን የሰጠው
በኋላ በሰይድና አቡበከር መስለም ላይ እናነሳዋለን። ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ቁስ ኢብኑ ሰዓድ ንግግርን የሰማ ጊዜ ሮጦ ሄዶ በዚህ ዘመን ሚላክ ነብይ አለ ብሎ ሲያስተምር የሰማው ጊዜ ሮጦ ሄዶ የጠየቀው መንገድ ላይ ሲያገኘው ማለት ነው ወረቃ ቢኑ ነውፈል ነው። ወረቃ ቢኑ ነውፈል ኸዲጃ እሱ ጋር ከመምጣቷ በፊት ቀድሞም ራሱ ማንን እየጠበቀ ነበር? ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በታሪክ ውስጥ እየጠበቃቸው ነበር። ከማራ በተውራት ላይ ባየው በኢንጂል ላይ ባየው ነገር ተመስርቶ ለአቡበከር ሲዲቅ የሰጠው ፈትዋ ምንድነው? አው በዚህ ዘመን የሚመጣ ምን አለ ነብይ አለ የተናገረው ነገር ሐቅ ነው ሲል የቁስ ኢብኑ ሰዓድን ንግግር ምን ያደርጋል? እንትን ያደርጋል ማረጋገጫ ይሰጠዋል ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ኢንሻአላህ በመስለሙ ላይ እናመጣዋለን በኋላ። ነገር ግን ከዛ በኋላ ወረቃ ኢብኑ ነውፈል አሁን እንደተባለው ውስጡ ላይ የነበረው አድሉ የፈሰረበት መንገድ ምን ያህል ጠንካራ መሆኑን ታያለ። ከዛ ምንድነው ያለው? ኢነሁ ናሙሱል አክበር አለ አለዚ ነዘለ ዐላ ሙሳ። ያ ትልቁ እንግዲህ ትልቁ ናሙስ ነው። ናሙስ ጅብሪል ነው። ናሙስ ቀደም ሸይነስሪ እንደፈሰሩት ናሙስ እንደገና ወደ ቋንቋ አንተ ሲባል ደግሞ ምንድነው አሉ? ናሙስ ሸርዕም ቀዋኒንም ይሆናል። ሸርዕ ማለት ሁክሙል ኢላሂይ ነው፣ ሰማያዊ ህግ ነው፣ የአላህ የሆነው ህግ ሸሪዓ ነው። ቃኑን ደግሞ ሰዋዊ ነው ይባላል። ያኒ በጣም በተድቂቅ ሲገባል ሁለቱንም እንትን ሊያርግ ይችላል። ነገር ግን ቃሙስ ምንድነው ናሙስ ምንድነው? ሁለቱንም ሸሪዕ የያዘ ማለት ነው። ሰው ልጅ የሚመራበትን ኢላሂይም የሆነ ሰዋዊ በኑሮ ላይ በሙዓመላውም በሙዓሸራውም ሆነ በዒባዳው ላይ መመራት ያለበትን ህግ ይዞ ይመጣው ትልቁ ሸሪዓ ነው። አሁን በማ በኩል እየመጣ ያለው በጅብሪል በኩል እየመጣ ያለው ለረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አረሱል ሐታ ማን እንደሆነ ማለት ያላወቁት አካል ነው። ነገር ግን ኢነሁ ናሙሱል አክበር አላቸው። ኢነሁ ናሙሱል አክበር አላቸው ለረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እዚህ ጋር አንድ በጣም ማስተዋል ያለብን ነገር ሰው ልጅ በሚያውቀው ነገር ሲጠየቅ አንድን ነገር ሲናገር በፍትህ መናገር እንዳለበት ያሳየናል። ከወረቃ የምንማረው ይሄንን አድል ነው። እሱ ነስራኒ ነው፣ ነገር ግን ሐቅ ፈላጊ ነው። በሐቅ ላይ ባህት የሚያደርግ ሰው፣ ሐቅን የሚፈልግ ሰው። ሁልጊዜ አንድ ነገር እንትን ባለ ጊዜ ማስተላለፍ ያለብን መልእክት ሐቅን መሰረት ባደረገ መሆን አለበት። ከወረቃ በዛ ዘመን ያገኘነው ዕውቀት ይሄንን ትልቅ ዕውቀት ነው። መታ የጠየቀቻቸው ጊዜ የሰጣቸው ቢሻራ ያደረገላቸው ትልቅና ቀላል ነገር አይደለም። ያ ከምን የሚገኝ አይደለም። በዚህ ዘመን ትልቁ የጠፋው ነገር ይሄ ነው። አንድ ነገር እንመረምራለን ብለው ይነሳሉ። ከዛ በኋላስ ከመረመሩ በኋላ ግን የሚሰጡት ፈትዋ ሐቅን የጠበቀ አይደለም። የሚያስቀምጡበት መንገድ ሐቅን የጠበቀ አይደለም። ለዚህ ነው በየጊዜው እየተነሱ በዲናችን ላይ አሉባልታ ነገር የሚያስተላልፉት። ምክንያቱም ያገኙትን ሐቅ አይደለም የሚናገሩት የትኛው ነው? እነሱ ያሉበትን ነገር ለመደገፍ ብቻ በማሰብ ነው ማለት ነው። ነዓም። ነገር ግን እዚህ ወረቃ ላይ የምናየው ለረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያደረገውና አድል እናይበታለን። ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰጠው ቢሻራ ሰውየው ውስጥ የሚገኘውን ትልቅ ፍትሐዊነት፣ ከዛም በላይ ደግሞ ሰውየው ውስጥ ያለውን ዕውቀትም ደግሞ እንመለከታለን። ያ ዕውቀቱ ነው። ምክንያቱም ቀደም ሼህ ነስረዲን እንደተናገሩትም ረሱልም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጀነት መሰከሩለት። ያ ሐቅ ፈላጊነቱ ማለት ነውና አላህ ተውፊቁን ይስጠን ኢንሻአላህ። መርሐባ ወደ ተመልካቾቻችን ለይለቱል ጁሙዓችን እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። መርሐባ ውድ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ በዋነኝነት ከረፍት በፊት በወረቃ ኢብኑ ነውፈል ዙሪያ አንዳንድ ነገሮችን አንስተን ነበረ። እንግዲህ ያው ከሱ በመቀጠል ደግሞ ኢንሻአላህ የዚህ በአጠቃላይ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዳዕዋ ትእዛዝ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢቅራ ከወረደ በኋላ ትንሽ የተወሰኑ ቀናቶች ወህዩ ሳይመጣ ቆይተዋል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያ አዩሀል ሙደሲር ወጥቷል። ይሄንና ተያያዥ ጉዳዮችን ኢንሻአላህ እናነሳለን። ከዛ በፊት ግን ምናልባት ሼህ ነስሬ ይሄ ወረቃ ኢብኑ ነውፈል ጋር ተያይዞ በተለይ እናታችን ኸዲጃ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ ድንጋጤ በሚመጡበት ጊዜ ካደረጉት ጋር እንደገና ደግሞ ወስደው ከወረቃ ኢብኑ ነውፈል ጋር ካገናኟቸውና ከዛ ከሰሙት ጋር ተያይዞ ያለ አንዳንድ ትምህርት የምንቀስባቸው ጉዳዮች አሉ ይመስሉኛል። እሱን እናንሳና ከዛ ወደ ያ አዩሀል ሙደሲር እንሄዳለን ኢንሻአላህ።
ብስምላሂ ወሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በጣም አጂብ የሆነው አንደኛ እስልምና ማለት የእውቀት ትምህርት ነው። አሁን ዓለም ላይ ሙስሊሙ ወደ ኋላ ቀርቷል። በመጀመሪያ ቀዳሚ ነበር። አሁን ግን የፊተኛው እስላም ወደ ኋላ ቀርቶ ስልጣኔውን በሙሉ ምዕራብ ወስዶት ያ ደግሞ የምዕራቡ መሰልጠን ብቻ ሳይሆን መሰይጠንም ጭምር ሆኗል። ጠውሱ ማዛ ኸሲረል ዓለሙ ቢኢንሒጣጢል ሙስሊሚን ሲል ፕሮፌሰር አቡ ሐሰን ነደዊ አንዱ ዓሊም ይሄ ብቻ ሸርህ ሊበጅለት ይገባል። ርዕሱ የሐሰን ነደዊ የዓለም ክስረት አሁን በቁስ ብቻ አድጎ መሰልጠን ብቻ ሳይሆን መሰይጠን ይዞ ጣጣ መጣ። ሆሊውድ ፊልም የሰራ ሁሉ ሀበሻ ላይ ይመጣል፣ ሊተገበር ይባላል። አሁን ሰሞኑን ቱሪዝም ሚኒስቴር አንዳንድ የእርቃን የሚሄዱ ሰዎች ህግ መውጣት አለበት የባህል ሚኒስቴር ተብሎ ስብሰባ ጥሪ ነበረን። ስብሰባው ላይ መሳተፍ አስፈላጊ ስለነበር ተሳትፈን አስተያየታችን ሰጥተናል። ከሀበሻ ባህል የማይሄድ በእንዲህ አይነት ነገሮች ላይ አቶ መጅሊስም የሚባል ለሙስሊሙን ተቋም በትክክል የተሸከመ ከሆነ መገኘትና ይሄ ባህልን የሚበርዙ ነገሮች በሚመጡበት ሰዓት አሁን የትምህርት ካሪኩለም ጉዳይ ላይ መሳተፍና እስልምናን የተወከለ አካል ሊቆረቆረውና ሊሰማው ይገባል። ዝም ብሎ በገንዘብ በእስልምና ስም መብላት መቀማት ብቻ አይደለም መሆን ያለበት፣ ለምን የእስልምና ተቋም እስከሆነ ድረስ እና አሁን ይሄ የኛ የእንትኑ ምንድነው መሰልጠን የሚባለው ከእውቀት ወደ ኋላ መቅረታችን ያጅበኛል። እና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለመጀመሪያ ያወረደው ኢቅራ አንብብ ሲል እስልምና የእውቀት ሃይማኖት መሆኑ ምዕራቡ ዓለም በአጠቃላይ ለሃይማኖቶች መንፈሳዊ የሚል ሰጥቶታል። እንደዛ ከሆነ እስላም በመንፈስ ብቻ ሳይሆን አካላዊ ህግ ያለው ሁሉ ነገር በመንፈስ ብቻ የሚኖር አይደለም። እስላም የእውቀት ትምህርት ኢቅራ ሲባል አንብብ ሲባል በማንበብ ምን ይገኛል? እንግዲህ እውቀት ይገኛል። ፊዚክስም ብለው ባዮሎጂም ብለው ኬሚስትሪም ብለው የትኛውም የትምህርት ዘርፍ ከማንበብ ይጀምራል። አንደኛ እውቀት ሙስሊም ማወቅ መማር መመራመር እንዳለበት አንደኛው ነጥብ ይሄ ነው። ሌላ ኢቅራ ቢስሚ ረቢከ ለዚ ኸለቅ ኸለቀል ኢንሳን ሚን ዐለቅ ይላል። የሰው ልጅ አፈጣጠሩ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሁለት ሰዎች ተገናኝቶ ከዛ ሙድዓ ዐለቃ ይሆናል፣ ከዛ ሙድጋ ይሆናል። ብቻ ይሄ ምንድነው ሱረቱል ሙእሚኒን ላይ በጣም የሚገርም አገላለጽ አለው እኮ ኸለቀኩም ሚን ضعفን የሚል በጣም የሚያጅበኝ ነው። የሰው ልጅ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከድክመት ከህፃንነት ወደ ጥንካሬ መሄድበት ዐለቅ ከማህፀን ግድግዳ ላይ በሉጋ ዐለቀ ማለት አንጠለጠለ ማለት። ስለዚህ እናቱ ውስጥ ላይ ግድግዳ ማህፀን ላይ ስለሚንጠለጠል ዐለቅ አለው። ይሄው የዛኔ ምርምር የሚባል ማያት የሚባል ነገር ላብራቶሪ የሚባል ነገር የለም። ግን ይሄ የቁርአንን ምጥቀት ያሳያል። ቁርአን የፈለገ ዘመን ሳይንቲስት ቢመጣ ሪሳለቱ ዘመኒ ኩለማ ጣለል መዳ ዐለይህ ጁደዱን የዚኑሁነ ጀላሉል ሐቅል ቂደም ዘመን በመጣ ቁጥር አዲስ ነው። ሶስተኛው ቢልቀለም አለ ብዕር አለ። አሁን ዓለም ላይ ያለው እውቀት በሙሉ ያለ ብዕር ይታሰባል እንዴ? እያንዳንዱ ጋር ኮምፒውተርም ላይ የምጽፈው ብዕር ነው ጽሁፍ ነው። እና እስልምና ቀለም ስለ ብዕር የሰጠው ቦታ በሌላ አያት ኑን ወልቀለሚ ባለፈውን ብለናል። እንደው በደንብ ለማስረው ኑን ወልቀለሚ ወማይስጡርላል። በእርግጥ ኑር የሚለውን ጀላለይን ሱዩጢና መሐሊ አላሁ አዕለሙ ቢሙራዲ ብሎታል። ሌሎቹ አክሰሩን ሙፈስሪን ኑን ማለት በፊደል እምላለው ማለት ነው። ወልቀለሚ በብዕር ወማይስጡሩን በጸሐፊዎች ይምላል። ሌላ አራተኛው ነጥብ ሰዎች ሲጨንቃቸው ሲከብዳቸው ወይ የሆነ ከባድ አህዋል ሲመጣባቸው ሰዎችን ማጽናናት እንደሚያስፈልግ አብሶ በጎ የሚሰሩ ከሆነ አብሽር አንተ እኮ ጥሩ ቅንቅን አይደለም ኸይር ታስባለህ አስታራቂ ነህ እንደዛ ተብሎ አሁን ለረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸዲጃ ያጽናናችበት መንገድ በነገራችን ላይ በውሸት አይደለም። እሷ ያላቸውን ባህሪ ነው። አንድ ሰው ሲከብደው የሆነ ነገር ሲመጣበት ችግር ሲመጣበት ሰዎችን ማጽናናት እንደሚያስፈልግ አሁን ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደስሩኒ ልብስ ደረቡልኝ ሲጨንቃቸው አብሽራ አላህ ላንተ አሳልፎ አይሰጥህም። በነገራችን ላይ ቅድም ኡስታዝ ሃሽም እንዳሉት ሰይደቲና ኸዲጀቱል ኩብራ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላቸውን ባህሪ እንጂ ቅንጣትም ጨምራ አይደለም። እና ሰዎችን ማጽናናት በሌላ በኩል ይላል አንዱ ዓሊም ወሚን ወራኢ ኩሊ ዓዚም ኢምራአቱን ዓዚማ ከትላልቅ ሰዎች ስኬት ከበስተጀርባ ሳሊህ ዘውጀት አለች። ሳሊህ ዘውጀት ወይም ሳሊህ ዘውጅ ለሴት ሳሊህ ዘውጅ ካላት በጣም አላህን ልታመሰግነው ይገባል። ወንድም ከሆነ ዘውጅም ከሆነ ሳሊህ ዘውጀት ካደለው በጣም አላህን ሊያመሰግነው ይገባል። ትልቅ ጸጋ ነው። ወአስላሕና ለሁ ዘውጀሁ ይላል።
ሱረቱል አንቢያ ላይ ነብዩላህ ዘከሪያን አለይሂ ሰላም ቤተሰቦቹ ደግ ናቸው፣ ባለቤቱን ሳሊህ ያደረግንለት ይላል። በሳሊህ ቤተሰቦች ረጅም ምዕራፍ ተሰይሟል። ሱረቱ አሊ ዒምራን ይላል። ያ ቤተሰብ የሚያጅበው በደግነት የተጥለቀለቀ ቤተሰብ ነው። ያጅባል። መርየም ቁርአን ላይ 3 ጊዜ ስሟ ተጠቅሷል። ሐና ገና ለገና ያልተወለደ ልጇን ለዲን ነው ነየተችው። አኒ ነዘርቱ ለከ ማ ፊ በጥኒ ሙሐረራን ስትል ለበይተል መቅዲስ እንዲያገለግል ዛሬ የሚቀጠቀጥ ሀገር ነው ነፃ የሚያወጣ ጀግና አላህ አምጣለት። ታህሪሩ መስጂደል በይተል መቅዲስን ነፃ የሚያወጣ ጀግና ሪጃል ይፈልጋል። በአሁኑ ሰዓት እንደ ሰላሐዲን አዩቢ፣ እንደ ኑረዲን ዘንኪ፣ እንደ ዒማዱዲን፣ እንደ ሰይፈዲን ያሉ ጀግኖች ሙጃሂዲኖች ያስፈልጋል። ገና ለገና ነየተችው ሐና የመርየም እናት። የሐና እህት ደግሞ ኤልሳቤጥ የነብዩላህ ዘከሪያ ባለቤት ናት። አላህ እሷ ደግሞ ማን ወልዳለች? ነብዩላህ ያህያን አላህ ስም ያወጣለት። የእሷ ባለቤት ደግሞ ነብዩላህ ዘከሪያ። የሐና የመርየም አባት ደግሞ ዒምራን ነው፣ ደግ የነበረ ሙጃሂድ የነበረ። አላህ አጠቃላይ ያንን ቤተሰብ ሱረቱ አሊ ዒምራን አለ። ብዙ ቤተሰብ ያለበት ሰው ያለው ሰው ቤተሰቦቹን በዲን ካነጸ ልጆቹን፣ እህቶቹን፣ ወንድሞቹን ሰብሰብ አድርጎ መያዝ ከመታደልም በላይ ነው። ሱብሃንአላህ። እና ሳሊህ ዘውጀት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ያደላቸው አንዱ ጸጋ ኸዲጀተል ኩብራን መሰጠት ነው። አብሸር በአንተ ላይ ምንም ነገር አይደርስም። ከዛስ የቸገረውን ሰው ወደ መፍትሄ ማፈላለግ እንሄዳለን። እንደው መላክ አለው እኔ አልችለውም እስኪ ይሁንበት። አይ ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ዝም አላለች፣ ወደ መፍትሄው ነው ሄደችው። ወደ ወረቃ ረዲየላሁ ይዛቸው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በሌላ በኩል በአሁን ሰዓት ተዓሱብነት ወገን ሐቁን እያወቀው የራሱ ወገን ካልሆነ በቃ መበደሉን አይናገርም። ምርጡ የሚያለቅሱበት ዘመን የደረስነው ነው። ለራሱ ወገን ለራሱ ጎሳ ይጮሃል፣ ሌላው ሲነካ ግን የዝውን ጆሮ ይስጠኝ ይላል። ወረቃ ዘረኝነት የለበትም፣ ጉሉ ጽንፈኝነት የለበትም። በሌላ በኩል ደግሞ ሂስድ የለበትም፣ ምቀኝነት የለበትም። እንዴት ከኛ ከይሁዳ ዘር አልመጣም ብሎ አላለም ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንተ ነቢዩ ሃዚሂል ኡማ የዚህ ኡመት ነቢይ ሆነሃል ማለት። ይህማ እኮ ናሙስ በሰይድና ሙሳ ዓለይሂ ሰላም የሚወርደው የነበረው ጅብሪል ነው። ምንም ምቀኝነት ሳይዘው የረሱልን ሰል ነቢይነት ያረጋገጥ። እኛም ሙስሊሞች ስንባል ልባችን ለሙስሊሞቹ ላይ ሰፋ ማድረግ፣ ጠባብ አለመሆን፣ ሙስሊም ሳፊም ሰፊ መሆን ይገባዋል። ከዛ ዋህዩ የተወሰነ ጊዜ ይቋረጣል። ሂክማው ለምንድን ነው የተቋረጠው ሲባል ድንጋጤ ነበራቸው ረሱሉላህ ሰለላሁ። ከዛ እንዲመጣ ናፈቁ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያ ጅብሪል። ምክንያቱም እንትና ወረቃ ነግሯቸዋል፣ ይሄ ናሙስ ጅብሪል ነው ብሏቸዋል። የመዘግየቱ ምክንያት ያው ቅድም ጭምቅ አድርጎ የለቀቀበት ያዛርጎ ብዙ ኢብራ ይሄ አስራር አልቁርአን ዶክተር ታሪክ ሶይዳን ይሄ የሚመጣው ወህይ ገና ለገና ከባድ ነውና ጥንካሬ እንዲመጣ ነው ጭብጥ አድርጎ ለቀቅ ያደረገበት። ከዛ ይሄ ነገር ናሙስ ነው ተብሏል፣ ጅብሪል ነው ተብሏል። ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወሰነ ቀናቶች ኡስታዝ መሐመድ ጀዛከላ እንዳልከው አያምን ቢዘገይም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያንን ናፈቁ፣ ያ ጅብሪልን ናፈቁ። እንደውም ጠበራኒ ሐዲስ ላይ እኔ ተራራ ላይ ወጥቼ ወዲት እንደው በቃ ሱብሃንአላህ ነቢዩ ዓለይሂ እብድነት ጀመረኝ እንዴ ወይስ ገጣሚ ልሆን ነው? ይሄ ነገር ምንድን ነው? ለምን ቆየ ብሎ ረሱላህ ስናፍቀው ወደ ሒራ ተራራ ሄዱ። እሜት ኸዲጃ ደግሞ የሚገርመኝ እዚህ ቦታ ላይም ያጅበኛል። ኸዲጃ ረሱላህ ሰለላሁ ዋህዩ በፈትራ ወቅት እያንዳንዱን እርምጃ ሰውን ይልኩ ነበር። ሙሐመድ ወዴት ሄደ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሄደበት እስኪ ተከታተሉት። ከባድ አህዋል ተሰማቸው ረሱላህ በመቅረቱ። ይህ ሰው እብድ ሆነ እንዴ እስከ ማለት ደርሻለሁ ይላሉ ኢማሙ ጠበራኒ አንዱ ኪታባቸው ላይ። በሌላ በኩል አነ ሻዕር ገጣሚ ነኝ ሐሻላ ግጥም አልፈልግም ማለት ግጥም ጋይጥም አልፈልግም ገጣሚ መሆን ላሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ ያኛው ጋሩ ሒራ ላይ የመጣብኝ ሒራ አካባቢ በእግሬ እየሄድኩኝ ወደ ተራራዎቹ ያ ሙሐመድ አንተ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለኝ። መጀመሪያ በቃል ነው አንተ ሙሐመድ አንተ እኮ የአላህ መልእክተኛ ነህ አለኝ። ከዛ በፍጥነት እሜት ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉበት ተከታትላ ኸዲጃ ትፈልግሃለች ተባልኩኝ። ልክ ትፈልግሃለች እንደተባልኩኝ ይሄኛው ነው የሚቀድመው ትፈልግሃለች ተባልኩኝ። ከዛ ወደ ቤት ልመጣ ስል ያ ሙሐመድ አንተ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድም ኡስታዝ መሐመድ በቅድሙ ነብይነታቸው ነው። በነገራችን ላይ ወኩሉ ሙርሰሊን የኩን ነብያ ሙርሰል ሁሉ ነብይ ይሆናል። ላኩል ነብይ የተባለ በሙሉ ግን
እንትን አይልም፣ ሙርሰል ላይሆን ይችላል። ነብይ የሚባለው ለቤተሰቡ ለራሱ የሚታዘዝ ነው። ሙርሰል ከተጨመረለት ማድረስ ማለት ነው። ለሌሎችም ጭምር ለማድረስ የተላከ ሙርሰል ይባላል። ለምሳሌ እነ ሰይድና ሙሳ፣ እነ ሰይድና ሱለይማን፣ እነ ሰይድና ኢሳ ሌሎችም ከ25ም በላይ ነብያቶች ያው አቡ ዘር የዘገበው ሐዲስ አለ። ኢማሙ በዛር ናቸው የዘገቡት። ብዙ የሐዲስ ሰንሰለቱ ችግር አለበት ይላሉ። ሩሱሎቹ እስከ 313 ይደርሳሉ ወይም እስከ 315 ይደርሳሉ። ለራሳቸውም ለህዝባቸውም የተላኩት ነብይም ሙርሰልም ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ ከመቶ ሺህ የሚቆጠሩት ነብያቶች ናቸው የሚሉ አሉ። በእርግጥ ሐዲሱ ዘገባው ላይ ብዙ ዑለማዎች ትችት ሰንዝረውበታል። ያም ሆኖ ብዙ አንቢያ ብዙ ሩሱል ተልኳል። ግን ሩሱል የሚባለው ለሌሎችም ጭር ማድረስ የተላከ ነው። በነገራችን ላይ ከረሱላህ ውጭ ያሉት ለአንድ ሀገር ለአንድ አካባቢ ነው የሚላኩት። ረሱላህ ግን ካፈተን ሊናስ ለዓለም ኸልቅ ነው የተላኩት ነብዩ አለይሂ ሰላም። ስለዚህ አንተ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ የአላህ መልእክተኛ ነህ አለኝ። ወደ ቤት ገባሁና ነብዩ አለይሂ ሰላም ወደ ኸዲጃ ጋር ተመለስኩኝ። በጭንቅላቴ ላይ ውሃ ፍሱብኝ ብያልኩኝ። ከዛ ደثሩኒ ወሰቡ ዐለየ ማአን ባሪደን ፈደثሩኒ ወሰቡ ዐለየ ማአን ባሪዳ ፈነዘለት። ከዛ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊዳከ ቢአቢ ወኡሚ ያ ረሱላህ ወደ ቤት ገቡ። ውሃ ፈሰሰላቸው። ሽፍፍን ተብሎ ልብስ አከደረቡላቸው። ከዛ የሚያጅብ ምዕራፍ ወረደ። አንዱ የዘመናችን ሙፈስር ይሄ የወረደው ምዕራፍ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሞቀው ጎጆ ወደ ዓለም ትርምስ የከተተ ነው ይላል። ከተስተካከለ ሃዲ ከሰኪና ከተረጋጋ ኑሮ ሌት ተቀን ወደ ልፋት የከተተ ምዕራፍ ነው ይላል። ከ114 ምዕራፎች ከባዱ ምዕራፍ ለምሳሌ ከዚህ በፊት አውርተናል። ኡስታዝ መሐመድ ሸየበቲን ሁዱ ብሏል አይደል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ ከዛ በኋላ ነው መለማመድ ከጀመሩ በኋላ ነው ይላል ሱረቱ ሁድ። ይሄ ምዕራፍ ግን ነብዩና አለይሂ ሰላም እጅግ ድቅድቅ ወደ ሆነ ጨለማ ለማብራት አድል የሌለበት አድልን ለማምጣት የጣዖቱን ሙጥኝ ብሎ በሺህ ዓመታት የሚቆጠሩ ጣዖቶቹን ድምጣጡን ለማጥፋት የተነሳ ነው። የአንድ ዓመት አይደለም፣ የአንድ ወርን ለማስለቀቅ ይቀላል። በሺህ የሚቆጠሩ ወይም በ300 ዓመታት እስከ 300 ዓመት የሚመለክ የነበረን ድንጋይ ይቅርባችሁ ለማለት ነው። ከካዕባ መቀመጡ መውጣት አለበት። ሴት ልጅ መገደል የለባትም ሊባል ነው። ከባድ ትግል ሊጀመር ይህ ያ አዩሃል ሙደሲር በጣም ከባድ ምዕራፍ ነው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ወዲያውም ጅብሪል መጣ። ያ አዩሃል ሙደሲር አለ፣ አንተ ልብስህን የተከናነብክ ነቢይ ሆይ አለኝ። አላሁ አክበር። አሁን የመከን የመደረ ተደራርቦ የመተኛቱበት የሚተኛበት ዘመን በቃ ቁም ተነሳ አለኝ። ፈአንዝር ወገኖቹን አስጠንቅቅ። ከምን ሚን ዓዛቢላህ የአላህን ቅጣት አስጠንቅቃቸው፣ ሽርክ እንዳያሻርኩ አስጠንቅቃቸው፣ የቲምን ምግብ እንዳይመገቡ አስጠንቅቃቸው፣ የሰው ልጅ ከነነፍሱ እንዳይገደል አስጠንቅቃቸው፣ ካዕባን ነፃ እንዲያወጡ ከጣዖት እንዲያጸዱ አስጠንቅቃቸው፣ ውስጣቸውን ጣዖት አምልኮ እንዲያወጡ ቁም ፈአንዝር ይላል። ቁም ወገኖቹን አስጠንቅቅ ይላል። ይህ አያት ከባድ ነው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቆመዋል 23 ዓመት። ምንድን ነው ቀኑን በሙሉ በዳዕዋ ይታገላሉ። ሌይሉን ደግሞ አርፋለሁ እንዳይሉ እንደገና ያ አዩሃል ሙዘሚል ቁም ሌይለ ፈሊላሂ ደሩን ወፊና ረሱሉላህ የትሉ ኪታበሁ ሚነል ፈጅሪ የትሉ ኪታበሁ ሐታ ኢዘን ሸቃ ማዕሩፍ ሚነል ፈጅሪ ሳጢዑ ወዩቢቱ ወዩህዪ ለያለሁ ነው የሚለው አንዱ ገጣሚው የሚናገረው አለ ስለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወዩጃፊ ጀንበሁ ዐኒል ፍራሺ ሐታ ኢዘ ስተቀለትን ቢልሙሽሪኪነል መዳጅዑ የሚል ነገር አለ። ከዛ ወረበከ ፈከብር ከብር ረበከና ወረበከ ፈከብር ላይ ጌታህን ብቻ አልቀው አላሁ አክበር በል። ሁለተኛ ዘገባ አለው። በሌላ በኩል አላህ ትልቅ ነው በል ነው አላሁ አክበር። በሌላ በኩል ደግሞ ትልቅ ነው ከሚባሉ ሰዎች እዛን ነው ትልቅ የሚለው፣ ላትን ነው ትልቅ የሚለው፣ መናትን ነው ትልቅ የሚለው፣ ሁበልን ነው ትልቅ የሚለው። እነዚህ በሙሉ ትንሽኖች መክሉቆች ናቸው። ወረበከ ፈከብር ታላቁ አላህ ነው ትልቁ ብለህ በላላቸው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወሩጅዘ ፈህጁር ጣዖታትን መራቅ አለብህ ይላል። በሌላ በኩል ደግሞ ሌሎቹ ሙፈስሮች አላህን የሚያስቆጣ ነገር በሙሉ መራቅ አለብህ። ያው ጣዖቱም ሁበልም ሌሎቹም ሪባውም አላህን የሚያስቆጣ ወሩጅዘ ፈህጁር ወሊረቢከ ፈስብር። አሁን ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያሳየው? በምታደርገው ነገር ላይ
መታገዝ አለብህ። ይህንን አያት መፍሁሙ ሌሎች ሙፈስሮች እንደሚሉት የሚመጣው ረሱሉን ሰለላሁ የሚገጥማቸው ነገር ከባድ አህዋል ይገጥማል፣ እንደ ቀላል አይታይም። ስለዚህ ለዛ ምን ያስፈልገዋል? ሰብር ያስፈልገዋል። ወደ ኡስታዝ ሐሺም ናም እንደተባለው ቅድም በደንብ ተገልጿል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኢቅራ ንቡዋን ወረሱ። አላህ ንቡዋን አከናነባቸው። ከዛ በኋላ ያው ነብይነት መጥቶ ያው እንደተባለው ትንሽ ጊዜ የፈትራ ጊዜ ነበረች እንዳልነው ቅድም እንደተባለው ትንሽ ቀናቶች በረሱላችን ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛ እንትኖች ተቋረጡ። ቢሆንም ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን ቅድም ሼህ ነስሪም እንዳሉት ኃይለኛ የሆነ እንትን ውስጥ ገብተው ነበር። በዛ ሰዓት ኃይለኛ የሆነ ጭንቀት ውስጥ ገብተው ነበር። ለምንድን ነው ቶሎ ማይመጣልኝ የሚለው? ለምን ወረቃ ብኑ ነውፈል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዚህ ኡመት ነብይ ነህ፣ በቃ ከዚህ በኋላ ያኒ ንቡዋ እንደመጣ ለረሱል ምን አድርጓቸዋል? በደንብ ፈስሮላቸዋል። እና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ በዛ ውስጥ ምን ነበሩ? በጣም ይወጣጠሩ ነበርና በጣም የሚገርመው ነገር ምንድነው? በጣም ጭንቀቱ በበዛብኝ ሰዓት ጅብሪል ይመጣና የሆነ ድምጽ ምን ይላቸዋል? አንተ ረሱሉላህ ይላቸዋል። አላሁመ ሰሊ ዐላ ሰይድ አንተ ረሱል። ልክ ያቺ ድምጽ ስትመጣ ትንሽ ምን እላለሁ መረጋጋት ይፈጠራል ረሱላችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ግን አሁንም ደግሞ ምን ሆኗል? እንግዲህ ትንሽ ቀናቶች ናቸው። ቢሆንም ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቶሎ እንዲመጣ ምን ነበረ ውስጣቸው ላይ ሸውቅ ነበር፣ እንትኑ ገብቶባቸው ነበር። እንደተባለውም ደግሞ ያ ነገር እየመጣ ያለው መልእክት ትልቅ ስለሆነ የባለፉ የመጣባቸው ድንጋጤ ትልቅ ስለሆነ ነበር። ትንሽ የእረፍት ጊዜ ነበር አላህ ምን እያደረገላቸው የነበረ እየሰጣቸው የነበረ ማለት። ከዛ በኋላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዚህ ጊዜ ተጠራሁ ይላሉ። ያኒ ወለቀድ ረአሁ ቢልኡፉቂል ሙቢን ያለው ሱረቱ ተክዊር ላይ ያለው ያኒ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጅብሪልን ባለፈውም እንዳየነው ሁለት ጊዜ በሙሉ ማንነቱ አይተውታል። አንደኛ ዒንደ ሲድረተል ሙንተሃ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እዚሁ ዱንያ ላይ አድማሱን ሞልቶት ነው ረሱል ለቀድ ረአሁ ሰማዩን አድማሱን ሞልቶት ሙሉ እንግዲህ በሰው እኛ የሚገለጽ ነገር አይደለም። እንግዲህ 600 ክንፍ አለው ጅብሪል። ከዛ ማንነቱ ጋር ሙሉ ተሸፍኖ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የታያቸው ጊዜ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውስጣቸው ላይ ከፍተኛ የሆነ ድንጋጤና መፍራት መንቀጥቀጥ መጣ። ያው ቤታቸው ገቡ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤታቸው ከገቡ በኋላ አሁን ቅድም ሼህ ነስሪ በደንብ አብራርተውታል። እንግዲህ አንድ ትልቅ ሰው ከተናገረው በኋላ ንግግር መጨመር ራሱ ትንሽ ይከብዳል። ግን ያው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ደፊሩን ያሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኒ አከናንቡኝ አሉ። ከናንቡኝ ያኒ አልብሱኝ አሉ። ያኒ ሁኔታው ካዩት ነገር የተፈጠረባቸው ስሜት ነውና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደፊሩኒ ያኒ አከናንቡኝ ባሉ ጊዜ የዚህ ጊዜ ድምጹ መጣ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አሁን በደንብ እንደተፈሰረው ያ አዩሃል ሙደፊር አሉ። ሁናከ ግን እዚህ ጋር ሁለት ነገር አስቀመጡ። አንዳንዶቹ ሐቂቃ አሉ። አሁን ሐቂቃና መጃዝ አስቀመጡ። ሐቂቃው ምንድነው? ያ አዩሃል ሙደፊር ሲላቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ ሰዓት ምንን ይዘው ነበር? መከናነብን ተከናንበው ነበርና ሐቂቃውን ነው አላህ ጀለ ጀላሉ ሙደፊር ሲል ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጠራቸው ይላሉ። ሌሎቹ ደግሞ መጃዝ ነው አሉ። ምንድነው? ምን የተከናነብከው ማለት ነው አሉ። አይ አንተ በኢቅራ ንብዋን የተከናነብከው ማለት ነው አሉ። ነብይነትን ማዕረግ የተከናነብክ ነብይ ሆይ ብሎ አላህ ቢሉጥፍ ነው እየጠራቸው ያለው አሉ። ያ አዩሃል ሙደፊር ሲል አንተ የነብይነትን የሕክማን የንግስናን ካባ የተከናነብክ ሰው ሆይ ብሎ አላህ እንደገና በአዘማ በልቅና እየጠራቸው ነው። እቺ ያ የምትመጣው ለምንድን ነው? ያኒ ውዴታ አለባት ውስጧ ላይ፣ ፍቅር አለ ውስጧ ላይ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሉጥፍ አለ ውስጧ ላይ፣ እዝነት አለ ውስጧ ላይና ረሱላችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድም ሼህ ነስሪ እንዳሉት የዛ ቀን ነው እንግዲህ ምኑን ጠቅልዩ አሏት? ፍራሹን ጠቅልሉት አሉ። በቃ የዛን ቀን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አዩሃል ሙደፊር የወረደ ጊዜ መተኛ የሚባል ነገር ከዚህ ቀን በኋላ ላ ረሐተ ባዕደል የውም አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዚህ ቀን በኋላ ረሐ የሚባል ነገር የለም አሉ። እረፍት የሚባል ነገር የለም አሉ። ነዓም ከዚህ ቀን በኋላ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመቴ መጀመሪያ የሰው ሁኔታ ያስጨንቃቸው ነበር። ከዚህ በኋላ ግን ኡመቴ የሚለው ጭንቀት የዚህ ቀን ጀመረ በረሱላችን ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዓለምን የማቅናት በእያንዳንዱ ቤት ኑረል ሂዳያን የማስገባት ኃላፊነትን ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዛን ቀን ካባውን ለበሱት። በዘመን የማይገደብ በቦታ የማይገደብ ልቅናን የዛን ቀን ተለበሱ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያኒ ለመካ ሰዎች ብቻ አይደለም፣ እንደውም ይናገራሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድም ቤትም አይቀርም፣ የድንጋይ ቤት ይሁን የጭቃ ቤት ይሁን የአሸዋ ቤት ይሁን እያንዳንዱ ቤት ላይ ይሄ እንትን ይገባል፣ ይሄ ዓላማ ይገባል ብለው ጭንቀታቸው ዓለም ላይ እስከሚደርስ ድረስ የረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጀመሪያው እንትን መጣ ሪሳላ መጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው ቅድም እንዳልነውም አህለል ቤቶቻቸውን እንዳለ አሰለሙ። ሲቲና ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ቤት ውስጥ የነበሩት
መውላ የረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢትቂ ያደረጉት ዘይድን የመሰሉ ወከመን ደግሞ ሰይድና አልይን የመሰሉ ወከመን ደግሞ ቤታቸው ውስጥ የነበሩ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አህለል ቤቶቻቸው ልጆቻቸው ሐታ አግብተው የነበሩ ሴት ልጆቻቸው ሳይቀሩ ወደዚህ ወደ ሂዳያ ሙሉ ቤተሰብ በረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት በኸዲጃና በረሱላችን ቤት ጥላ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ሁሉ አላህ ጀለ ጀላልሁ ሂዳያን ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለበሰላቸው። በዚህ አይነት መንገድ ዳዕወተ ሲርያ ጀመረ ማለት ነው። ከዛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ማን የቀጠሉት? ወደ ቅርብ ወደ ወዳጃቸው ወደ ሆኖ ሰይድና አቡበክር ሲዲቅ ነው። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱን ያገኙት። ሰይድና አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጓደኛቸው ነው። በጃሂልያም ቢሆን የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጓደኛ ነው። ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእድሜ በ3 ዓመት ነው የሚያሰው ሰይድና አቡበክር ሲዲቅ። ባዕዱሁም ምን ይላሉ? ሰይድና አቡበክር ሲዲቅ ራሱ ዩሽቢሁ ያኒ ኢስላሙ ከምን ጋር ይመሳሰላል? ከወህይ ጋር ይመሳሰላል ይላሉ። ባለፈው ባንድ አነሳ ነው ወህይ አንዱ መናም ነውና ሰይድና አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ባኢሰል ሐቅ ነበር፣ ሐቅን ፈላጊ ነበር። ፊ ዘመን ጃሂልያም ቢሆን ሁልጊዜ ሐቅን ይፈልግ ነበር። እሱም ቢሆን ኡማው በዛ ሁኔታ ላይ መኖሩ ከሚያስጨንቃቸው ሰዎች አንዱ ነበር እና ምን ይላሉ? ሰይድና አቡበክር ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡበክር ሲዲቅን ከማ ፊ ሐዲስ አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ስትናገር አረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ከአላህ የተላኩ መልእክተኛ ነኝ። ቁም ፈአንዚር፣ ቅድም ሸነስሬ በደንብ ፈስረውታል ያለፍኩት ለዛ ነው። ቁም ፈአንዚር ከተባሉ በኋላ እንግዲህ ማስጠንቀቅ ነው የጀመሩት። እያንዳንዱ ሰው ወደ አላማ ወደ ተፈጠረበት አላማ መጥራት ነው የጀመሩት እና የቅርብ ሰው የሆነውን አቡበክር ሲዲቅን ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጠሩት ጊዜ በጣም የሚያጅበኝ ነገር አለ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለማ ፈረገ ሚን ከላሚሂ ይላል። ልክ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሪ አድርገውለት እንደጨረሱ ትላለች ሲቲና አይሻ፣ አይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ የአላህ መልእክተኛ ነኝ፣ ከአላህ በስተቀር የሚያመልኩት ጌታ የለም፣ ጣዖታት መወገዝ አለባቸው ብሎ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእኔ መልእክተኝነትና በአላህ ዋህዳንያ እመን ብለው ይህን ንግግር ልክ አስተላልፈው ሲጨርሱ ፈአስለመ አቡበክርን ረዲየላሁ ዐንሁ። ሊማዛ አሉ? ሰይድና አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ለንግድ ወደ ሻም በሄደ ጊዜ አሉ ሻም ውስጥ አንድ ህልም ተመለከተ አሉ። ምንድን ነበር ያ ህልም? በተኛበት ፀሐይና ጨረቃ ይወርዱና ኢማሙ ጠበሪ ፊ ፈዳኢል አልዓሸራ ስለ ዓሸረቱል ሙበሽሪን ለነሱ በጻፉት በነሱ ፈድል ላይ በጻፉት ኪታብ ላይ ያወርደውታል ይሄን ሐዲስና ምን ይላሉ? ሰይድና አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ እዛ መናም ውስጥ ምንድን ነው የተመለከቱት? ፀሐይና ጨረቃ መጥተው በሳቸው እልፍኝ ውስጥ ይገባሉ። የዚህ ጊዜ ሁለቱንም በእጃቸው ይዙና ጨረቃውንም ኮከቡንም ወደ ሰድራቸው ያመጧቸዋል። ሰይድና አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ በመናማቸው ነው እንግዲህ። ከዛ በኋላ ሪዳቸውን ይከናነቡባቸዋል በእነሱ ላይ። የባንኑ ጊዜ እዛ ሻም ውስጥ ወዳለ አንድ ራሂብ ሄዱና ይጠይቁታል። ሰይድና አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ሲጠይቁት ከየት ነህ ይላቸዋል። ከመካ አሉት። ከየትኛው ጎሳ ነው የምትመዘዘው አሉት። ከቁረይሽ ነኝ አሉት። እዚህ ለምንድን ነው የመጣኸው? ለንግድ ነው የመጣሁት አሉት። እንደዚያ ከሆነ በደንብ ስማኝ፣ አሁን ያየኸው መናም እውነት ከሆነ ይላል ያ ራሂቡ፣ አሁን በዚህ ዘመን የሚነሳ አንድ ነብይ አለ። የሚነሳውም ከዛው ከመካ አካባቢ ነው። ስሙ ደግሞ ሙሐመድ ይባላል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይነሳል እና ያ ነብይ የዛ ነብይ ተከታይ ትሆናለህ፣ ከሞተም በኋላ ኸሊፋው ትሆናለህ። አይ እሱም ወደ አኺራ የተሻገረ ጊዜ የሱ ኸሊፋ ትሆናለህ ብሎ ያ ራሂም ምን አደረገላቸው? ለሰይድና አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ያንን ነገር ፈሰረላቸው። ባዕዱሁም የቁሉ ምን ይላሉ? ሰይድና አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ነግረውት እመን ያሉት ጊዜ ምን አላቸው አሉ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ወማ ደሊል ምንድን ነው አላቸው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሲላቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሻም ውስጥ ያየኸው ህልም ነው አሉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሻም ውስጥ ምንም አልነገራቸውም። ደሊሉ ምንድነው ሲላቸው ሻም ውስጥ ያየኸው ህልም ነው አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የዚህ ጊዜ ፈአስለመ አቡበክርን ረዲየላሁ ዐንሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ አፍዋጀን ሰይድና አቡበክር ሲዲቅ ሌሎችን ደግሞ ሰይድና አቡበክር ሲዲቅ እየጠራ ወደ ረሱል ማምጣት ጀመረ። ኢንሻአላህ መርሐባ ሸህ ነስሬ፣ ምናልባት ይሄ ያው ቁም ፈአንዚር ነው መቼም
ከዚህ በኋላ ያው የንቡዋነትን ብቻ ይዞ ሳይሆን የሪሳላውንም ጉዳይ ያው ይሄ በሸሪዓና በተብሊግ ማለት ነው ማድረስ እንዳለባቸው ነው እንግዲህ የሚያዘው የቁርአን አያት ያዩሃን ሙደቲር ቁም ፈአንዚር ቅድም ማንሳችሁት ነበርና እሱ ሲነሳ እንግዲህ ኃላፊነቱ እየመጣ ነው ሸክሙ እየመጣ ነው እንግዲህ ሰላም ከነበሩበት የኃላፊነት የትልቅ እንግዲህ ህዝብን ከጨለማ የማውጣት ስራ ነውና ኸዲጃ ጋር ገባን አነሱ ይሄ ጉዳይ እንዲከተል ሆነ እሱን እናነሳና ነው እንግዲህ የተወሰኑ ቤተሰብ አካባቢ ያሉትን አሰና የሰይድና አቡበከርንም ያው ጠቆም አድርገውናል ሻሃሽም ኸዲጃ አሉ እነ ሰይድና አሊ አሉ እነ ዘይድ ኢብኑ ሐሪስ አሉ እነሱ እንደናነሳ ነው በዛው ያዘን እሺ እናነሳለን ኢንሻአላህ ቢስሚላህ ዓለም ላይ አሁን አረቦችንም ሌላውንም ዝም ብለህ ስትስለው መሐመድ ከዚህ በፊት የጀህልናውን እንትን አይተሃል ሴት ልጅ ከነፍሷ የምትቀበርበት ወቅት ነው የሰው ልጅ ሴት ልጁን ላራጣ የሚያቀርብ ሰው ላራጣ የሚቀርብበት ነው የጀህልናቸው ብዛት ቁማር እንደዛሬው በብር ሳይሆን በሴት ልጃቸው ቁማር እስኪጫወት ይደርሱ ነበር ይሄ አልአሽያኡ ተተዓረፉ ቢዲዲሃ ይባላል እስልምና ያመጣውን ለውጥ ለማወቅ ከፈለገ አሁን ነው ይሄ ነብይነት ይሄ ወህይ ያመጣውን ለውጥ ለማወቅ ለመረዳት ከተፈለገ ከረሱል በፊት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አረቦችም ሆነ ዓለም የመሰለበት ሴት ልጅን በቁማር ሲበላ ሴት ልጁን ይሰጣል ያን ያህል የወደቁ ከነፍሳቸው የምትቀበር ይሄ አያት በጣም ከባድ ነው ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلو في صوت الكبير المتعالي بانتباه النبي صلى الله عليه وسلم ይሄ አያት ከፍተኛ ድምጽ ነው ማለት ይሄ የአላህ እንትን ነው ሶውት ነው ሳይሆን የሚያስተጋባ ኃይል ፓወር ነው ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አደረገ በጣም የቀሰቀሰ ሊአምሪል ጀለል በሁለት አይነት ይፈሰራል ጀለል በአንድ በኩል ለትልቅ ነገር ሌላ ቦታ ደግሞ በሲጥ አሁን እዚህ ቦታ ለከባድ ነገር ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጭ መሆኑን ያሳያል ወአንቲዛኢሂ ሚን النوم ወተደሱሪ ተከናንቦ ከእንቅልፍ ዘመን ማብቃቱን ወደፊ ኢለል ጂሃድ ወልከፋሂ ወልመሸቃ ችግርን ቻሌንጅን መጋፈጥን ያሳያል ቁም ፈአንዘረክ ከአንሁ የቁሉ من الآيات الكريم ይሄ አያት የሚናገር ይመስላል إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا ለራሱ የሚኖር ደንታ ሌለው የሰው ሐላፍትና ማይሰማው ለሰዎች የማይኖር ተረጋግቶ ይኖራል የሚል አማ አንተ ግን تحمل هذا العبء الكبير فما لك من النوم ከባድ ሸክም ነው ተሸከምከው አንተ ግን ለህዝብ ነው የምትኖር ኑሮው ተረሱላ ሰው እንዴት ይናህል ይኖራል ነብዩ አለይሂ ሰላም ያለ ረፍት 23 ዓመት ቀን ከሌሊት ቆመው ረሱላ ምክንያቱም ለራሳቸው ብቻ አይደለም የሚኖር ለራሱ የሚኖር ዝም ብሎ ተከናንቦ ተደራርቦ ሊተኛ ሊኖር ይችላል ለህዝብ የሚኖር ግን ቀን አይተኛ ቀን አያርፍም ማታ ደግሞ እንቅልፍ የለውም እና ወማለከ من الراحه ومالك من الفراش الدافي የለም والعيش الهادي የተረጋጋ ኑሮ የለም والمتاع المر የተለያዩ ቁስን መሰብሰብ አንተ ዘንድ ከእንግዲህ በኋላ የለም ይላቸዋል ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قم للامر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيأ لك قم للجهاد والنسب والكد والتعب ተነስ ለትግል ለመታገል ለልፋት رفت ليلو ثم قد مضى وقت النوم والراحة يرفت جزي ينقلف جزي الفوال يميلن ياسيزال قم فانذر وما عدا منذ اليوم إلا السحر المتواصل كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ودرفت قدم أستاذ هاشم دالو تملسوا يوكم ليلا على ما عرف والجهاد الطويل تقلق تقل والشاك تشجر فتهيأ لهذا الأمر فتهيأ تزازنو تزجاج لذي قدّي واستعد إنها كلمة عزيمة إيه قال قم فأنذر ملو قال كبار يا الله سبحانه وتعالى قالنا تنزعه من دفء الفراش في البيت الهادي وللندافع لتدفع به في الخصام بين الزعي والشرك نبي صلى الله عليه وسلم كترقاق فراش ودا عالم ترمس አውቱን ወደ ማስወገድ ይሄ ማለት ሰዎች በጣም የሚወዷቸው ልጆቻቸውን የሚሰጉላቸው ሀብታቸውን የሚሰጡላቸው ጣውቶችን ጭምር መጋፈጥን የሚያስይዝ ነው وقام رسول الله صلى الله
عليه وسلم قائما 20 و30 عام نبي صلى الله عليه وسلم 20 عاما حاسوس تامت قوموا يا لمن مرف ولم يستريح ولم يسكن ولم يعيش لنفسه ولا لأهلي بل قام للأمة كله رسول صلى الله عليه وسلم حاسوس تامت لنفساتشو لبيتساباتشو سون ليتكل لأمة قوموا الآية الكبرى في هذه الأرض رسول صلى الله عليه وسلم እዚህ ጋር የሚታገሉት የተለያየ አይነት ትግል ነው ደግሞ ወጥነት የለውም አንድ አይነት ችግር ብቻ አይደለም ያለው የሪባ ትግል አለ የሽርክ አለ የኩፍር አለ የጠንቋይ አለ ይህንን ከባድ ትግል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመጋፈት ይሄ ሁለተኛው ምዕራፍ ያ አዩሃል ሙደሰር ቁም ፈአንዝር ከ114 ምዕራፎች ከባድ ማስጠንቀቂያ ከባድ ነገር ያሸከመ ለረሱል እንደዚህኛው አይነት ምዕራፍ የለም ይላሉ ብዙ ሙፈስሮች እና ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ወህይ ግን ወደ ማን ደረሰ ቢባል ቀጥታ ደረሰው ወደ ኸዲጃ ነው ቅድም ኡስታዝ ስለዚህ እስልምናን በመቅደም ለእስልምና በቅድሚያ ዓለም ላይ ቅድሚያ ተሰጣ ለዚህ ነው ኢብኑ ሂሻም ሲራቸው ላይ ኢብኑ ሰዓድ ጠበቃተል ኩብራቸው ላይ ረህመተን ለልዓለሚን ሲራቸው ላይ ከዛ በኋላ የመጡት ደግሞ ይሄ የተለያየ ሲራ ኑሩል የቂን ኸዲጀተል ኩብራን በደረጃ ከዓለም ሰዎች ከሴቶቹ ቁጥር 1 ነው ያረጋት ምክንያቱም የዓለም ሰዎች የሰለሙት በሙሉ እሷን ተከትለው ነው አዳሉ ዐለል ኸይሪ ከፋኢሊ ነው በቅድሚያ ይሄንን እስልምና የተቀበለችው እሚት ኸዲጀቱል ኩብራ እናታችን ናቸው ኸዲጃ ናቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኸዲጃ ይሄንን ካስረዱ በኋላ እሚት ኸዲጃ ከተቀበሉ በኋላ ቀደም ኡስታዝ ሐሺም እንዳሉት ወደ ማን ይሄዳሉ ወደ ሰይድና አቡበክር ስዲቅ ይሄዳሉ ረዲየላሁ ዐንሁ አብዛኛው ዘገባ በሁለት ዓመት ነው የሚለዩት 3 ዓመት ይላል ከሰይድና አቡበክር ስዲቅና ከሰይድና ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባህሪያቸውም ፊክራቸውም ይመሳሰላል ሰይድና አቡበክር ስዲቅ አራፍ ቢልአንሳብ የአረቦቹን ዘር አበጥረው የሚያውቁ ናቸው በጣም ኸምርን ጠጥተው ያውቁ አቡበክር ስዲቅ ወካነ ዙል ሐያ ነበራቸው ጣዖት ቦታ አልቀረቡም የአላህ ነገር ቀደም ኡስታዝ ሐሺም እንዳሉት ይቀራረባል ኸምር መልጠጡም ሰይድና ዑስማን መልጠጡም ለሰይድና አቡበክር ስዲቅ ዳዋ አደረጉላቸው ሰይድና አቡበክር ስዲቅ እስልምናን ይቀበላሉ ከዛ በኋላ ሰይድና አሊ ደግሞ ምንድነው ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብረው ነው ያሉት አቡ ጣሊብ ልጅ በስቶባቸው ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እዝነት ባህሪያቸው ነው ያዝናሉ ሰው ደግሞ እስከሚጠይቃቸው አይጠብቁም ይሄ ነው የሚያጅበኝ አንዳንድ ሰው የግድ እንዲለመን ቤቱ ላይ ደጅ እንዲጠና ይሁን ጊዜ ወይ አማላጅ ይፈል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ ጣሊብ እና አቂል አሉ ብዙ ልጆች ስላሉባቸው አሊይን ለኔ ስጠኝ ስለዚህ ሰይድና አሊ የረሱላህ ሰለላሁ ወንድም ይባላሉ አሊይን አምጥተውቻል ሰይድና አሊ ያስልናም ተቀብሏል ሰይድና አሊ ማለት በሌላ በኩል ሰይድና አሊ ጣዖቱን አምልከው አውቁም የሚሉ ማዕትሪያዎች አሉ እና ዘይድ ኢብኑ ሐሪስ ደግሞ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘይድ ኢብኑ መሐመድ የሚባል የነበረው በኋላ ቁርአን ወርዶ ወደሁም ሊአባኢሂም ባባቶቻቸው ጥሯቸው ዘይድ እስልምናን ይቀበላል ከዛ በኋላ ሰይድና ቢላል እስልምናን ይቀበላል እነዚህ አምስቱ ከሁሉም በላይ ቀዳሚ ናቸው ኸዲጀቱል ኩብራ ሰይድና አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ሰይድና ዘይድ ኢብኑ ሐሪስ ረዲየላሁ ዐንሁ ሰይድና ኢብኑ ሐሪስ ሌላው ሰይድና አሊ ቢላል ኢብኑ ረባህ አልহামዱሊላህ ሐበሻዊ ቢላል ቀዳሚ ነው ማለት ነው አልহামዱሊላህ በለው አልহামዱሊላህ አዝደሰተም እንዴ ሱብሃንአላህ የኡመያ አገልጋይ ሰይድና አቡበክር ስዲቅ እንደሰለሙ አወለ የውም ምን ሰሩ በመጀመሪያ የአቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ አንዳንዴ ለዳዕዋችን ለምናረገው ዳዕዋ ህዝብ ላይ እከሌ አማና ይጠብቃል እከሌ እውነተኛ ነው ለሁሉ ያዝናል የሚባሉ ሰዎች ዳዕዋ ሲያደርጉ በሰው ልብ ላይ ዳዕዋቸው ባንዴ ይገባል የሰይድና አቡበክር ስዲቅ ተቀባይነት ማግኘታቸው ለምንድን ነው የእንትን ሰው የተቀበላቸው ባህሪያቸው አኽላቃቸው ውብ ነው አማና ይጠብቃሉ እውነተኛ ናቸው ኸምርን አይጠጡም ሙርዓ የነበራቸው ናቸው ስለዚህ ሰይድና አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ወዲያው ወደ ማን ሄዳሉ ዑስማን ኢብኑ አፋንን ዳዕዋ አደረጉ ሰይድና ዑስማንን አልኡመዊ ዙበይር ኢብኑ አልዓዋም አልአሰዲ አብዱራህማን ኢብኑ ዐውፍ ሶስተኛ ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ አራተኛ ጣልሐት ኢብኑ ዑበይዱላህ ተይሚ አምስት ከዛ በኋላ እነዚህ በመጀመሪያው ቀን ሰይድና እነዚህ ደግሞ አሸረከል መሽሁድ ለሁም بالجنة ነው አሁን የጠራናቸው በሙሉ ጀነት ከተመሰከረላቸው ከአስርቱ አንዱ ናቸው ሰዓድ ኢብኑ ወቃስ ሰይድና አብዱራህማን ዙበይር 3 ዑስማን 4 ጣልሐት ኢብኑ ዑበይዱላህ 5
እነዚህን አምስቱም በመጀመሪያው ቀን ሰይድና አሊ ሰይድና ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ ሰይድና አቡበክር ስዲቅ እስልምናን እንዲቀበሉ አደረጓቸው። እነዛ በአንደኛው ቀን። በሁለተኛው ቀን ማን ተጨመረ? هذه الامه ኢማም አልቡኻሪ لكل امه امين وامين هذه الامه ابي عبيده بن الجراح ተባሉት አሚር ብኑ الجراح ወይም በአብዛኛው የሚታወቁት አቡ ዑበይዳ ብኑ الجراح ረዲየላሁ ሚን በኒ ሐሪስ ወአቡ ሰለማ ኢብኑ አብዱልአሰድ አልመኽዙሚ አቡ ሰለማ ባለቤቱ ኡሙ ሰለማ አልአርቀም ኢብኑ አቢል አርቀም በሁለው ዑስማን ኢብኑ መዝዑን እንደዚሁም ደግሞ የዑስማን መዝዑን ወንድሞች ቁዳማ እንደገና ዑበይዱት ኢብኑ አልሐሪስ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ኢብኑ አብዱ መናፍ ሰዒድ ኢብኑ ዘይድ ወምርአቱ ፋጢመቱ ቢንቱል ኸጣብ አልዐደዊያ እነዚህም በሁለተኛው ቀን ይዘው እስልምና እንዲቀበሉ አደረጉ። ሰይድና ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ የሰይድና አቡበክር ስዲቅ አፊዙ ቢና አፈን ሰይድና አቡበክር ስዲቅ የአቡበክር ስዲቅ አስተዋጽኦ ልብ በሉት። ከዛ በሶስተኛው ቀን ደግሞ ኸባብ ኢብኑ አራት ረዲየላሁ ዐንሁ ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ ወምርአቱ አስማ ቢንቱ ኡመይስ ኻሊድ ኢብኑ ሰዒድ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ ሰው ኻሊድ ኢብኑ ሰዒድ ኢብኑ አልዓስ አልአማዊ ባለቤቱን አሚና ማለት ኡመያ ቢንቱ ኸለፍ ረዲየላሁ ኡመያ ነው የሚለው እሷን እንደገና ደግሞ አኹ አምር ኢብኑ ሰዒድ ኢብኑ አልዓስ እሱ ሐጢብ ኢብኑ አልሐሪስን ፋጢማ ባለቤቱን የወአኹል ኸጣብ ኢብኑ አልሐሪስ ወምርአቱ ኩሃይና ወደ 5 ወደ 6 ሰዎች እንደገና በሁለተኛው ቀን ሰይድና አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ እስልምና እንዲቀበሉ አደረጉ። ያላህ ሂክማ ሆኖ ደግሞ በጣም የሚያጅበው እነዚህ የሰለሙ ሰዎች ከአንድ ጎሳ ብቻ የወጡ አይደሉም። ያሁኖች እነዚህ ሰይድና አቡበክር ስዲቅ ለምሳሌ ከበኒ ኡመያውያን ሰይድና ዑስማን አሉ ረዲየላሁ ዐንሁ። ከበኒ አሰዶች ዙበይር ኢብኑ አልዓዋም አሉ። በኒ አሰድ ናቸው፣ በእናታቸው ሃሽሚ ናቸው። ከተይመላ ወይንም ተሚም አቡበክር ስዲቅ ራሳቸው አሉ። ከዓዲ ደግሞ የዑመር ጎሳ ናቸው። ሰዒድ ኢብኑ ዘይድ እህታቸውን ከጎሳ ነበረ እሱ አሉ። ሌላ ደግሞ ወጣ ብሎ እንደገና አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ከውዘይሎች፣ ከበኒ ከንስ ደግሞ አማር ሱመያ ረዲየላሁ ዐንሁ፣ ከበኒ መኽዙም አልአርቀም ኢብኑ አልአርቀም እነዚህ የሰለሙ ሰዎች ረዲየላሁ ዐንሁ በደንብ በስማቸው እንትን እንለዋለን። እነዚህ የሰለሙ ሰዎች ከተለያዩ ቤተሰብ አባላቸው ከበኒ አሰድ አለ፣ ከመኽዙሞች አልአርቀም ኢብኑ አልአርቀም አለ፣ ከበኒ አሰድ ዙበይር ኢብኑ አልዓዋም አለ ረዲየላሁ ዐንሁ። ራሳቸው ኸዲጀቱል ኩብራ በኒ አሰድ ናቸው። ጠልሃት ዑበይዱላህ ኢብኑ ተይሚ ከበኒ ተይም ከጎሳ ናቸው። ከዓዲይ ጎሳ አለ። በጣም ከረሱል ከሃሽሞች የሚቀናቀረው ደግሞ ከመኽዙ ቤቱ ወጣ ብሎ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ በኋላ እናየዋለን። አልአርቀም ኢብኑ አልአርቀም ከመኽዙ ጎሳ ነው። ቤቱ ከአዲስ አበባ አስተግፍሩላህ ቤቱ ከመካ ትንሽ ወጣ ያለ ቦታ ነው። እነዚህ ከተለያየ ቤተሰብ እስልምናን እንዲቀበሉ ይደረጋል የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እዚህ ቦታ ላይ ሰይድና አቡበክር ስዲቅ ወደፊት ወደ 39 ሰዎችን በ3 ቀን በ4 ቀን ያደረጉት አስተዋጽኦ ይሄ ነው። አንዱ ዓሊም የሞሮኮ የመግሪብ ዓሊም ነው። ሰይድና አቡበክር ስዲቅን ረዲየላሁ ዐንሁ ረሱል ሰለላሁ የዓለም ሰዎች ኢማን ባንድ ሚዛን የአቡበክር ስዲቅ ኢማን ባንድ ሚዛን ሲባል ለአንድ ሰው ሊከብደው ይችላል አለ። ግን የረሱል ንግግር ወማ የንጢቁ ዐኒል ሀዋ ኢን ሁወ ኢላ ወሕዩ ዩሃ ነውና አቡበክር ስዲቅ ያደረጉትን ተመልከተ። ሰይድና ዑስማን የሰሩትን ኸይር ስራ ለሰይድና ዑስማን ሳይቀነስባቸው ለሰይድና አቡበክር ስዲቅ ይደርሳል ማለት እኮ ነው። እነዚህ አሸረቲል መሽሁድ ለሁም ቢልጀና ያልናቸው ሌሎችንም የሰይድና አቡበክር ስዲቅ አስተዋጽኦ ነው ረዲየላሁ ዐንሁ። መርሐባ ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። أستغفر الله من كل ذنب تبت إلى الله أستغفر الله من كل ذنب أخلص العمل لله الفردي ولا تلتفت لمن لا يجدي بسوى المولى لا تعتمدي إن
إن تريد خيرا فتجردي عن سمع الخلق إلى سمع الله. استغفر الله من كل ذنب فالله الغني لا يشارك. فإن يشرك فهو تارك. لشريكه لا تشركوا. أيها العمال لا تعاركوا ربا غالبا فاستغفروا الله. إذ لا ينفع ولا يضر من سوى المولى فروا أو كروا. وإن بالغوا فيما دبروا. أيها الإخوان فلا تغتروا بما يظهر بتسليط الله. ربنا العلي يفعل ما يشاء. في مخلوقه كما قد فشاء. فاعتبر أخي بمن تمشى. ما خلقت كي تفعل ما تشاء بل وإنما لطاعة الله. استغفر الله من كل ذنب إنما الذي يفعل ما يشاء. فهو الباري جل وحشاه. من نازعه فقد أفحشاه. سوف يسأل عما قد وشاء يوم لا ينفع شيء عند الله. يا من استوى استغفر الله. على عرشه استغفر الله. فغاب العرش استغفر الله. في رحمته استغفر الله. النجا لنا يا الله. صلاة الله مع سلامه على المصطفى عد خلقه وأهل بيته مع صحبه وتال لهم في ملته ما دام الملك ثابتا لله. ساجع هذه أستغفر الله. جوهر الهادي أستغفر الله. جل استعاذي أستغفر الله. بالبان الكاذي أستغفر الله. عليه الصلاة مع سلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول جوابنا جهوة አሜን ሙሻሪያል
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في غزة فلسطين. اللهم افتح مسجد الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله عندنا من الله يدرس. آمين. دين دنيا تشنيما. آمين. باي هجرات تشنيما دمو تشالك ما يفصل الله. آمين. يا الله. لا إله إلا الله علم لا يميدرس الله. آمين. دين دنيا تشن الله يس. يا ربي الله. كن أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. آمين. وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. جعل الموت راحة لنا من كل شر. سراجن كل الله عن الناس. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يرك. آمين. الله انك الناس قط صراع الله يتق. حلال يالك حرام الله نجيبنا. أو وددنا الله يد. وجوتشاتن يالوتن حاتم في جنة الله يرك. آمين. يا حي يا قيوم. كان الصغير أصلح لنا شأننا كله فاذكرنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه من اللهم أسلم. يا الله እንደው ቢስሚላህ እየተጫወትን እንድንሄድ ብዬ ነው። ኢንሻአላህ በሰፋት በተለይ ይሄ ቀድሞ የሰለሙ ሰሃቦችን ሰብለን የተወሰኑ በተለያየ ጊዜ በጥያቄ መልክ አንዳንድ ሀሳቦችን እናነሳ ነበር። ግን አንዳንድ አጠር አድርገን እንደው ታሪካቸውን ኢንሻአላህ እንደው ማቅረብ ብንችል ጥሩ ይመስለኛል። በተለይ ዋና ዋናዎችን እስቲ እንደው ያን ተያይዘው እስቲ ሰይድና አቡበከር ጋር ሆኖ ያለውን እናሳስሽን አስረድ። አልጊዜ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ላይ ያወሩት ሐዲስ አለ የሐጅ ቤት በተከታታይ የተወራ ሐዲስ አለ። ሐዲስ አልቡኻሪ፣ ሙስሊም፣ ትርሚዚ ሌላ በሸማኢል ነበውያ ሸማኢል ሙሐመድያ ላይ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያንዳንዱ ሰሃባ አንዱን አይመስል ሀገር የሚመራ ሰው የተለያየ አይነት ማዕረግ ቢኖረው ችግር የለም። አንዱ ኢንጂነሪንግ ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ዶክተር ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። ሁሉ ሰው በአንድ አይነት ካልሄደ ከተማ ሀገር ይበላሻል። የተለያየ ሙያ እና ነቢዩ ሰሃቦቻቸው የተለያየ እንትን ነበራቸው። አርሐሙ ኡመቲ አቡበክር ስዲቅ አሉ ረሱሉላህ ሰለላሁ ለኔ ኡመት ከኔ ኡመት በጣም አዛኙ አቡበክር ስዲቅ ነው አሉ። ሌላው አዝር ማለት አራን ወአሸዱ ፊ ዲንላህ ፊ ሸሪዓ መለው ሌላ ነው። ወአሸዱ ፊ ዲንላህ ዑመር ብን አልኸጣብ ሰይድና ዑመር ናቸው ዲን ላይ በጣም ኃይለኛ ጠንካራው። ለሰይድና ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ ተስተሒ ለሁል መላኢከቱ ፊ ሰማዕ የሰማይ መላኢካ በሙሉ ያደርግለታል አሉ። ወአዕለሙሁም ቢልቀዳቲ ዳኝነት ላይ ደግሞ በጣም አዋቂው ዓሊ ብን አቢ ጣሊብ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወአቅረኡሁም ሊኪታቢላህ ኡበይ ብኑ ከዕብ አሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላም። የአላህን ኪታብ በጣም ካሪው ኡበይ ብኑ ከዕብ ነው አሉ። ወአፍረዱሁ ዘይድ ብኑ ሳቢት አሉ። ወአፍረዱሁ ልብ ሊባል ይገባል። ፈራኢድ ማለት ነው። የውርስ ህግ በጣም ከባድ ነው። በነገራችን ላይ በውርስ ህግ ላይ በየትኛውም ሃይማኖት ላይ በሌሎችም እስልምና የሚለይባቸው ማዕት ባህሪያት አሉ። ወላሂ የእስልምና ጸጋ ያጅበኛል። ለእናት ምን ያህል ይገባል? ሱዱስ ለማን ነው? ሱሉስ ለማን ነው? ስሙን ፊቂ ላይ በጣም አስቸጋሪ ማመት ታውቃለህ አንተ በቼም ፊቂ ማሻአላህ ያው ዛሬ እንትን ስለመሰልክ እንጂኛም አላህ ይከርበለ ሁሉ ቡና ሌሎቹ ይጥዶላህ አርገው ኪታቡል ፈራኢድ እና ኪታቡል ቢኡ በጣም ከባድ ይከብዳሉ። ፈራኢድ በጣም ነው የሚከብደው ውርስ እና ወአፍረዱሁ ፈራኢድን የውርስን ህግ የሚያውቀው ዘይድ ብኑ ሳቢት ነው አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወአለሙሁም ቢልሐላል ሙዓዝ ቢልሐላል ወልሐራም ሙዓዝ ብኑ ጀበል አሉ። ሐላልና ሐራምን አበጥሩን ያውቀው ሙዓዝ ብኑ ጀበል ነው። አላሁ አክበር ማ አዘለት አልሐድራ ወላ አስቀለት አልገብራ አስደቁ ለህጀተን ሚን አቢ ዘር አሽበሁ ኢሳ ፊ ዙህድ አላህ ሰማይ አላጠለለችም መሬት አልተሸከመችም አንደበቱ እውነትን የያዘ እንደ አቡ ዘር አቻማ ይገኝለት። ሙዓዊያ ሐድራ የሚባል ሻም ላይ ሲሰራ ምስኪን በኮሳሳ ቤት እየኖረ አንተ ሐድራ ቤተ መንግስት አሰራለ። ለዛሬ መንግስታት ምን ይላቸው ነው? አቡ ዘር ቢኖር ሲወርድበት ከሙዓዊያ ይልቅ ሰው ለአቡ ዘር ነው ቀዳሚ ነው። ሚነሳቢቂን አልአወሊን ከሚባል ነው እስልምና። የድሮ ሰዎች ደግሞ ለቀደመው ቦታ ይሰጣሉ። እንደዛ አይደለም። ዛሬ አሁን ለቀደመ ዓሊም እንንቃለን።
አንዳንዱ አባቷን አላወቀች አያቷን ናፈቀች ነው። የራስ ውስጥ ጸርካሽ ሌላውን አንጋሽ ነው። የራስ አጥቃቂ ሌላውን አድናቂ ይሆናል። ሁሉንም ያዘ ውስጡን ውጭን ግን ሁሌ ውጭ ብቻ ይከብዳል አይደለም። እና ለሰው ለአቡ ዘር በጣም ተቀባይነት ሲያገኝ በሰይድና ዑስማን ዘመን አራያ ዑስማን አላቸው ሙአዊያ አራ አቡ ዘር ነው። ስለዚህ ማ አዘለት ልሐድራ ወላ አስቀለት ልኸብራ አስደቁ ላሕጀተን ምን አቢ ዘር አንደበቱ እውነትን የያዘው አቡ ዘር ነው። ረሱል ሊኩል አሚኒን ኡመቱ ሊኩል ኡመትን አሚኑ ወአሚኑ ሃዚህ ልኡመቱ አቢ ዑበይዳ ብሎ ጀራሁ። ለሁሉም ኡመት ታማኝ አለው። የዚህ ኡመት ታማኝ አቢ ዑበይዳ ነው። ወሊኩል ነቢይን የቀድሞ ኡመትን ነበር። ወሊኩል ነቢይን ሐዋሪ ወሐዋርየ ዙበይር ብን ልዓዋም ለሁሉም ነቢያት ሐዋርያት አሉት። ደቀ መዛሙርት ተከታዮቹ መን አንሳሪ ኢለላህ ሲል ነቢ ኢሳ ቃለ ልሐዋርዩነ ናሕኑ አንሳሩላህ። ምርቃናትን ትላላችሁ። ዛሬ ደግሞ ምንድን ነው ከራፊቅ መስለሆኑ እኮ ምንድን ነው አሁን ዋሪዳው ኬት ይመጣልሽ እና ለሁሉም ነቢያት ሐዋሪ ማለት ዲንን የሚረዳ ወይም ቢራጋም ቢናጋም ቢጋጭም ቢናጭም አሳልፎ የማይሰጥ ማለት ራሱ ይሰዋል እንጂ ዲንን ረሱሉን ሰላም ሙስሊም አሳልፎ የማይሰጥ። አሁን እንዲህ አይነት ሙስሊም ያስፈልጋል። ፍሪ የሆነ ይሄ ዘረኝነት ያልናጠው በብር ያልተዋጠ ለኡመት የሚያስብ ለሌላው የሚያስብ የኔ ሐዋሪ ዙበይር ብን ልዓዋም። በሌላ ሐዲስ ደግሞ እነዚህ ይናገሩን አከታትሎ አልጀነቱ ተሽታቁ ኢላ ሰላሳ ኢላ ሰልማነ ወሚቅዳደ ወቢላል ጀነት ሶስት ሰዎችን ትናፍቃለች። አይ በመጡልኝ ያለች አላሁ አክበር። ሚቅዳድን፣ ሰልማንን፣ ቢላል ብኑ ረባሐን ረዲየላሁ ዐንሁ እና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ሐዲሶች ብዙ ጊዜ በተከታታይ ያወሯቸው እና በሌላ በኩል አሁን ሰይድና አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ አሁን የሰይድና ቢላል በተባለው ኡስታዝ መሐመድ ባልከው ሰይድና ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ እናት አባቱ ከየመን ወይም ከሀበሻ ወደ እንትን ሄዱ ናቸው ወደ መካ። በነገራችን ላይ አልአዝሃር ዩኒቨርሲቲ የቢላልን ታሪክ ብቻውን ሰርቶታል። ቢላል ከአባቱ እኛ መስራት የሚገባልን አልአዝሃር ቀድሞ ሰርቶታል። ከዛ ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ አባት እናቱ ገና በልጅነት መናም አያድም ቢላል እንደተወለደ መካ ላይ ሙሐመዱል አሚን የሚባል ወካነ ዙል ሐይባ ወልጀማል ወለሐያ ሐያ ያለው ግርማ ሞገስ ያለው ሰዎችን ልክ በከፍተኛ ተራራ ላይ ሆኑ። መጨረሻ ላይ በሰፋ ተራራ ተደረጉ። ባለው የመጣው ፕሮግራም ነው ያለ ረሱል ቤተሰባቸውን ሰፋ ተራራ ላይ ወጡ። ማስጠንቀቂያ ቢመጥላቸው ጥሪ ሲያደርጉ የቢላል እናት አባቱም ያሉ ቢላል ወደ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሮጡና በዛ ሰው ላይ ሲጠቀለል እኔ ያየሁኝ ይላታል ለቢላል እናት። ከዛ ኡሙ ቢላል የሰይድና ቢላል እናት ደግሞ አንቺ እኔም እኮ እንዲህ ተመሳሳይ ነገር አይቻለሁ ልጅ ነው ወደዛ ሲሮጥ። ይህንን ቪዲዮ የአዝሃር ዑለሞች ከዑለሞች አንድ ላይ ሰርተውታል። በዛ በኋላ ደግሞ ሙስጠፋ ላቃት ለብቻው የሶሪያው የሰራንበታል ሲሄደየውን እና ሰይድና ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ኡመያ የሚረግጠው የነበረ ጽናቱ አሁን ዛሬ የጻፍነው ብዙዎቻቸውን የሰሃቦች ጽናታቸው አልእስትጃበቱ ሊአምሪላሂ ወሊረሱሊ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአላህ ቃል የነበራቸው ወዲያው ምላሽ መስጠት የሌለ ዒባዳቸው ሌላ አተአሱሩ ፊ ኪታቢላህ በአላህ ቃል ላይ ተመዝጦ ይህ ተአሲር ልባቸውን እኮ በተግባር ይሽቀዳደሙ እንደነበረ እና ሰይድና ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ እስልምናን ከተቀበሉ ቀዳሚዎች ነበረና የሰይድና ቢላል መስለሙ ይሰማል። በእነ አማር ምክንያት ነው የሚላለ እና አማርን ገረፍ ሲባል አልገርፍም ብሎ የሶሪያው በዛ ነው ያመጣው አርሪሳላ ላይ የሰራው። በሌላ በኩል መጀመሪያም ኡመያ ሰምቷል የሚባል ዘገባ አለ። አላኩላል ሰይድና ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ በጠራራ ፀሐይ ላይ እርቃን ውሉ ጠራራ ፀሐይ ነው በድንጋይ ይቀጠቀጣል። የቢላል መልሱ ምን ነበር? አሐዱን አሐድ። ሱብሃንአላህ። ይሄ ሙስሊሞች ሺዓር መፈክር ሆኗል። እስከ ሰላሐዲን አዩቢ ዘመን እስከነ ኢዝ አብዱሰላም እነ ኑረዲን ዘንኪ ሳይቀር እነ ሰይፈዲን ይጠቀሙበታል። አሐዱን አሐድ ከጠላት ከሌላ ከእስልምና ውጭ ካለ ሃይማኖት ሲዋጉ አላህ ብቸኛ ነው ማለት ላትን በል መናትን በል። ምክንያቱም አንድ ካስገረማቸው ነገር ለመካ ቁረይሾች አጀዐለ ለአሊሀተ ኢላሃን ዋሂዳ ኢነ ሃዛ ለሸይኡን ዑጃብ አሉ። እነሱ 300 ማምለካቸው ሰውን የሚያስገርመው እንዴት አማልክትን አንድ ያደርጋል? በኋላ እስኪ የወሊድን በሚመጣው ካየ ነው ምን እንበለው? ይሄ መሐመድ ሳሒር ነው እንበል እንዴ? ሳሒርን አናውቅም እንዴ? ብንዘግጥሙን ስዱን የሚያነብነው ሰው ማይገባ ጠንቋይ ብዙ ጊዜ ይከባተር
እንዴት እሺ መጅኑን እንበላው እብድ እንበላው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እብዶችን አታውቁም ይቀላቅላሉ እርቃን ይሄዳሉ እንዴ እኔን ለማቀል ትፈልጋላችሁ ይላል በአንድ ዘገባ ወሊድ እኮ እንደሆነ ነገር ነው እብድንም እናውቀዋለን እሺ ካህን ደጋሚ ቀማጭ ሙሐመድ ካህን ምን ነካችሁ እንዴ ሌላ ነገር አምጡ እሺ ምን እንበለው እስኪ አንተ በለን ላስብበት ከላይ ነው ፈከረሱ መቀደረ በሚለው ላስብበታል በሌላ በኩል ደግሞ እስኪ ወዲያም ብሎ ሳሂር ነው የሚል ልበላለ በኋላ በመተው ቁጣ እንትናያለን ወላኪን አልተሳካል ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስና ስለተቀበለ አሐዱን አሐድ እያለ ቢላል ይቀጠቀጣል ላኢላሃ ኢላላህ የዱንያ ጀሃነም ነው ይላል አንድ ዘገባ ላይ የአኺራው ጀሃነም በቢላል የመጣበት ሰልሰለል ላይ በላይ ላዩ ድንጋይ እንዲጠራራ ራቁት ላይ ሲቀጠቀጥ ከውስጡ ኑረል ኢማን ይፍለቀለቃል አሐዱን አሐድ በአንድ ዘገባ ደግሞ ሙራ የጀሃነም መራራ ሐላወተል ኢማን ሁለቱ ተወዳደሩ ተጣሉብኝ ይላል የኢማኑ ጥፍጥና የጀሃነም መራራነት የሽርክ አስከፊነት የአላህ ዋህዳንያ የኢማን ጥፍጥና ነፃነት በኋላ በኢማኑ ጥፍጥና የጀሃነሙን መራራነት ረሳውት ይላል خباب ደግሞ ስትጠበስ ምን ነበር የሰማህ በخباب አንድ ቀጥቃጭ ነበረች ያው ጥበባት ምሰራ ሴት አገልጋይ ነበር ከሁዘይል ጎሳ ነው በተጋለ ቢላው ቀልድ ይመስላል ረሱል በእጃቸውን አበሱለት የጋለ ቢላው ነው ሲጠበስ ውስጤ ላይ ጀሃነሙ ሲያንበገበገኝ የኢማኑ ጥፍጥና የጀሃነሙን መራራነት ያሸነፈው መጣ ከዛ ውስጤ ላይ ኑር የሚመጣ ነገር ታየኝ ሱመያ ረዲየላሁ ዐንሃ እንግዲህ ዓለም ላይ እንደሷ የተገደለ እስከ ዛሬ የለም ያው ፍረተ ጋር ኢሰባው ያገዳደል ነው የተገደለችው አወሉ ሸሂድን ፊል ኢስላም ሁበል በይ ምን በይ ሲላት የኢማኑ ጥፍጥና ያንን መራራ ስላደረገባት የውስጧን አክቷን አውጥታ በጣውቱ ላይ ነው ተፋችበት ያኛው መራራ ነው እንዴት ይህንን ኢማን ሱብሃንአላህ ሙሐመድ አልገዛ ለግብፁ ፈቁሲራ ላይ ሲያመጣው ይሄ ነገር እንትን ምትሉት አክታ ብዙ ጊዜ ይደብራል ከዚህ በላይ ያስጠላል ማለት ነው የጣውታቸው እንዴት ጥላቻ እሱ ነው እና ሰይድና ቢላልን ሲቀጠቀጡ አቡበክር ስዲቅ ነፃ ላውጣው ከዛ ግዛኝ አላቸው በስንት ሲባል በ7 ዲናር ወርቅ አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ 39 ሰዎች ነው ከባርነት ያወጡት እንደውም አቡ ቁሐፋ ምላቸዋል እንዴ አንተ ልጅ ካወጣ ወደፊት እንዲጠቅሙ ስልና ተቀበለ አቡ ቁሐፋ መጨረሻ ላይ ነው ሰለሙት አቡ ስዲቅ መካ ሲከፍት ደም ነጭ ሽበት አርጎ አባታቸው ማለት አባታቸው ለምንድን ነው እነዚህ ፈቂር ምስኪኖቹ የምታወጣው በኋላ አንተ የሚያገለግሉ ጠላት አለብህ ስለ መሐመድ መንገድ ተከትላል ፈርጣማዎቹን ጉልበት አላቸው ይጎሳ ያላቸው አታጣም እንደነዘኒራን አይናቸው አጠፋ የስብርባሪዎችን እየፈለግ ከባርነት ነፃ የምታወጣው ይሏቸዋል ሙኳፋ እኔ ነፃ ማወጣው ለኔ እንዲከላከሉ ሳይሆን የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ውዴታ ለማግኘት ብዬ ጀለተ እና ሰይድና ቢላልም በ7 ዲናር አቡበክር ስዲቅ ነፃ ሲያወጡ ቢላል እኮ ሊያገለግለው ፈልጎ ነው በዚህች ጋር ግን በጣም ያጅበኛል የኡመያና የአቡበክር ስዲቅ ምላሽ ለው ቁልተሊ በነ 1 ዲናር ብትለኝ እንኳን እኮ እሸጥልህ ነበር ይሄ ሰይድና አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ቢላል አሐዱን አሐድ ሱብሃንአላህ ልቡ ላይ ኢማን ስለተቆጣጠረው ለዚህ እኮ ነው ባለፈው ከገቡ በኋላ ከስቃይ ብዛት ይመለሳሉ ወይስ አይመለሱም አላለም ያ ቀይሰር ሄረቅል በፍጹም አይመለሱም ማለት እውነት እኮ ነው ትክክለኛ ነው እንትን አቡ ሱፊያን ሰጡት ምላሽ ያችን ብቻ ከሁደይቢያ በኋላ ቃሉን ያፈርስ ነው እንጂ በላከው ምንም እንዳታስገባብኝ ብሏል የሰውየው ከባድነት ደግሞ ያሳያል እኮ ሄረቅል አስተሳሰቡ ነቢያቶች ምን አይነት እንደሆኑ ማቆ አሐዱን አሐድ እያለ ሳይበገር ጀግና ሰይድና ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ በ7 ዲናር ወርቅ ምን ያገለግላል ዝም ብሎ ከሚሞት ገንዘብ ልቀበልበት ይላል ከሚሞት በአንድ ዲናርም ቢሆን እሸጥልህ ነበር ሲላቸው ሰይድና አቡበክር ስዲቅ ለውቁት ለ100 ዲናር 100 ዲናር በሌላ ዘገባ 1000 ዲናር የሚላለ 1000 ዲናር ወይም 100 ዲናር ወርቅ ሳንቲም ነው ዲናር ድርሃም የብር ሳንቲም ነው ዲናር ብትለኝ እንኳን እገዛህ ነበር እረፍ አይደል መልሱ አላሁ አክበር ሰይድና ቢላልን ነፃ ሲዋጡ አቡበክር ስዲቅ ላይ ትችት በዛ ብዙ ሙፈስሮች ይህንን አያት አቡበክር ስዲቅ ለራሱ ብሎ ነው እንዲህ ብሎ ነው ጉልበት እንዲያገለግለው ተብሎ ነው ሲባሉ ወማ ሊአሐድን ዐንደሁ ሚን ኒዕመትን ቱጅዛ
ኢላ ኢብቲጋአ ወጅሂ ረቢሂል አዕላ ወለሰውፈ የርዳ። እሱ እኮ ከማንም ሰው ጸጋን ምናምን ጀዛ ምንዳ እንዲፈልጎ ሳይሆን የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ውዴታ ለማግኘት ሲባል ነው። ሰይድና አቡበክር ስዲቅ ቢስሚላህ ያው ሰሓባ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሰሓቢ ከነጁም አሉ ኢዛ ቅተደይቱም አሐደ ተደይቱም። አንዱን እንኳን የህይወት እንትን አድርገህ ብትመራ በስትመራበታለህ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰሓባ እንዲሁ ዝም ብሎ ሰሓባ ነው፣ ሌላ ትርጓሜም የላቸው። እነዚህ አላህ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሕባ የመረጣቸው ሰዎች ናቸው። አላህ በአዘል የመረጣቸው ሰዎች ናቸው። ሰሓባ ከነ ምናምኑም ከነ ሁሉም መናቸውም በቃ ሰሓባ ነው። አላህ ደግሞ እንደገና ከነሱ ውስጥም ደግሞ አላህ አሳቢቂን አልአወሊን የመጀመሪያዎቹ ደግሞ ቀድሞ የገቡትን ደግሞ አላህ የተለየ ፈድል ሰጣቸው። ይሄ ዳዕዋው በሲር በነበረ ጊዜ ረሱላችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩት እዚህ ጋር አንድ ነገር በጣም እንትን የምንለው ነገር ምንድነው? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ የኸዲጃ ቤት ነው የዳዕዋ ማዕከል የሆነው። የኸዲጃ ቤት የዳዕዋቸው ማዕከል ነው ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ እዛ ቤት ውስጥ እንግዲህ ሰው እየመጣ ተርቢያ የሚደረግበት ቤት ሆነ ማለት ነው። እየመጣ ዋህዳንያን የሚማርበት አሁን ቅድም ሼህ ነስሬ ሲነግሩን የነበሩት ሰሓቦች ሁሉ እየመጡት ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ጋር ነበር ተርቢያ የሚደረጉ የነበሩት። እዛ ሰላት አላህን ጀለ ጀላሉ እንዴት መለመን እንዳለባቸው፣ ሌላ ጣዖታትን እንዴት ማውገዝ እንዳለባቸው፣ ሰዎችን እንዴት በአኽላቅ መጥራት እንዳለባቸው፣ እንደዚሁም ደግሞ በዘመኑ የነበረውን ደግሞ ቆሻሻ ነገርንም ደግሞ ሰዎች ሁሉም ሰው እኮ ያለን ችግር ማየት አይችልም። ሰው ደግሞ ያለበትንም ችግር እንዲያዩ ሁሉ ትምህርት ሲሰጥ የነበረው በኸዲጃ ቤት ውስጥ ነበር። በረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ቤት ውስጥ እና እዛ ቤት ውስጥ ተርቢያ የተደረጉት ሰዎች አቅደሞች ናቸው፣ የቀደሙት ናቸው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በሁለት ምክንያት ነው ይላሉ። አንደኛ ቤቱ ሰፊ ስለነበር ነው። ሁለተኛ ደግሞ የበኒ አርቀም ጎሳ በበኒ ሐሽሞች ላይ ጠንካሮች ስለሆኑ እንዳይጠረጠር ነው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊክ ዳዕዋው ወደ ቤት አርቀም ኢብኑ አርቀም ቤት ሄደው ማለት ነው። ኸዲጃ ቤት ወደ አርቀም ኢብኑ አርቀም ቤት ያው ቤቱ ትልቅም ነው ብለዋል አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም አዳዋ ስለሆነ ለበኒ ሐሽም ዙህሪዮቹ ለበኒ ሐሽሞች በጣም ጠላትነት ስላላቸው እዛ ቦታ ላይ መሆኑ ሰዎች እንዳይጠራጠሩ ያደርጋል በሚል ነው አርቀም ኢብኑ አርቀም ቤት ዳዕዋ የሆነው። ታዲያ እዛ አርቀም ኢብኑ አርቀም ቤት ሰው መቅናት ካለበት እዛ ቤት አንድ ቀን ሄዶ አለመገኘቱ በህይወት ውስጥ የሚያስቀና ነገር አንዱ እዛ የአርቀም ኢብኑ አርቀም ቤት የነበረው ሐያት ነው። ወላሁ አለም። እና እዛ አርቀም ኢብኑ አርቀም ቤት የተሰበኩ ሰሓቦች ረዲየላሁ ዐንሁ እዛ የሰለሙት እንዳለ አልአቅደሞች ናቸው፣ አሳቢቆች ናቸው። እያንዳንዳቸው ጀበል ናቸው፣ ባህር ናቸው እያንዳንዳቸው። አላህ እያንዳንዳቸውን ታሪክ እንዲከፍተ ብታይ ውስጡ ላይ የሚገራርም ገይብ አለ። ያኒ በሰውነት ብቻ ሳይሆን እንደዚሁ ከራማ ብቻ ያለበት ሐለት ያላቸው ሰዎች ናቸው እያንዳንዳቸው። አሁን ቅድም ቢላልን አንስተውታል። አሁን የቢላል ህይወት ሲመረምር ከዛሂሩ ከሚታየው በላይ እዛ ጋር አዛብ ያ ሁሉ ምንድን ነበር የሚሰማ ሲባል ተለዙዝ ነው አለ፣ ጣዓም ነው አለ፣ ጥፍጥና ነው አለ። በዛ ቅጣት ውስጥ እሱ ሲያገኝ የነበረው ምንድን ነው? ሌላ ጥቅም ነው። ሐታ አኸር ዑምሩ ላይ ያንን ይመኝ ነበር አሉ እኮ ያንን ጥፍጠፋ ያን እንደዛ የተደረገበትን ወላሂ በጣም አሁን ሲናገሩት አንድ ነገር ትዝ አለኝ። ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ሰይድና ቢላልን የተመለከተ ጊዜ ምን ይላል? አቡበክር ሰይድና ይላል፣ አዕተቀ ሰይደና ይላል። አላሁመ ሰሊ ዐላ ሰይድና ሀይ የቢላል ሰይድን ለቢላል አረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያዳን ሲያከፋፍሉ አነ ሰይዱል ዐረብ አሉ። አላሁመ ሰሊ ዐላ ሰይድና ወሰልማን ሰይዱል ፉርስ አሉ፣ ወሱሐይብ ሰይዱል ሩም አሉ፣ ወቢላል ሰይዱል ሐበሻ አሉ። ቀደም እንዳሉት ነው። ሐበሻ ግን ቢላልን አንዳንድ መሻይኾች ይናገራሉ። ሐበሾች እኮ ቢላልን አታውቁትም ይላሉ። ሌላው ዓለም ቢላልን ባከበረው ልክ ሐበሻ አላከበረው። ረዲየላሁ ዐንሁ አረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የውመ ፈትሕ መካ እኮ አንዳንድ ሪዋያዎች ላይ ሰይድና ቢላልን ብቻ ነው ይዘው የገቡት ይባላል። እንትን ውስጥ የጀውፈል ከዕባ ውስጥ የከዕባ ሆድ ውስጥ ይዘውት የገቡት ሰይድና ቢላልን ብቻ ነው ይላሉ። አይነ ቢላል ይሉ ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አይነ ቢላል ሐታ በጣም የሚገርመኝ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁረይሾች እኮ የዛኔ ሲያሰቃዩት የነበረው ስቃይ አሁን ላይ ይታየኛል ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የዛ ሰዓት ሲደረግበት የነበረው ሙሲባ ሲያወርዱበት የነበረው በላል። ምክንያቱም ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በከፊል በኒ ሐሽሞች ስፔሻሊ አብዱል ሙጠሊብ ምን ያደርጋል? አቡ ጣሊብ ይከላከላል። ለአቡበክር በኒ ተይም ይከላከላል። ለተለያዩ ሰዎች ይከላከላል። ነገር ግን ተከላካይ ያልነበረው ቢላል ብቻ ነው አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም።
ሚከላከልለት የሌለ አቡበከር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ መጥቶ ዒትቅ እስኪያወጣው አሁን ሼህ ነስሬ በዝርዝር በነገሩን ሁኔታ አቡበከር እስኪያወጣ ድረስ ኡመያ ኢብኑ ኸለፍ እስኪበቃው ድረስ ያሰቃየው ነበር። ምንድነው ያለው ዒበር? ኡመያ ኢብኑ ኸለፍ ለሰይድና ቢላል ሙባሸር አስተዳዳሪው አይደለም። ኡመያ ኢብኑ ኸለፍ ራሱ ምንድነው ቢላልን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አካባቢ ላይ የአንድ ጎሳ እንትን ነበር ባሪያ ነው ሰይድና ቢላል። የእነዛ ሰዎች መካ ላይ ነብይ ሊነሳ እንደሆነ ጭምጭምታ ሲሰሙ የራሱል ሊነሳ እንደሆነ ጭምጭምታ ሲሰሙ እንዳይከፍሩ በሚል ባሪያዎቻቸውን ሁሉ ይዘው ሄዱ አሉ። የተወሰነ ፍየልና ከብት ምናምን የተወሰነውን ነገር ከማጋ ውክልና ለማሰጡት ለኡመያ ኢብኑ ኸለፍ ከቢላል ጋር ቢላል ከነዛ ጋር ሄዶ ቢሆን ኖሮ ቀርቶ ነበር። አላሁመ ሰለ ዐላ ሰይድና ሙሐመድ። ነገር ግን ቢላል እዛ ጋር በቀረ ያን የረሱል ያሰላለሙ ሂደት ቅድም ሼክ ነስሬ እንደተናገሩት በጣም ብዙ አይነት እንትኖች ሪዋያት መጥተዋል። አንደኛው ያኒ ግረፍ ሲባል አልገርፍም ብሎ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያኒ ከእንትን ላይ ተራራው ላይ ይሄዱ እያለ ነው ከሰይድና አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ጋር ከዚች ፍየል ወተት ስጠን አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያው አብዱላህ መስዑድ ነው ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ ወሁወ ፊ ሲረቲ ቢላል መጥቷል። ኢንሻአላህ ያው ብቻ አንዳንድ ቂሳዎች የተመሳሰለ ነገር ሊኖራቸው ይችላል። አንዳንድ ታሪኮች ያ ሙአሪኾቹ ብዙ አይነት ነገር በአንድ ነገር ያመጣሉና አላኩል ሐሊን ሰይድና በዛ አይነት ሁኔታ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወተቱን ከሰጣቸው በኋላ አተሽሃዱ አኒ ረሱሉላህ አተሽሃዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ አኒ ረሱሉላህ ሲሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነዓም አላቸው። አውቶማቲካሊ ነው የሰለሙ ይላሉ። ወዲያው የረሱልን ዳዕዋ ተቀበለ። ግን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው ናቸው ختም እንዲያደርግ የነገሩት አሉ። እኛ ኢዝሃር እስክናወጣ ድረስ አንተም ختም አድርግ አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላኩል ሐል አረሱል ለቢላል ትልቅ የሰጡት ምንድነው አዳዕወቱ ሊልሐበሻ ይላሉ አይደል? ይሄ አዛን እኮ ለሐበሻ ነው የሰጠው ይላሉ። አሁን አንዳንድ ወንድሞቻችን ወደ ህንድ ምናምን ስንሄድ ይላሉ እዛ ህንድ ሀገር ያሉ ሰዎች እኛ ሐበሻ አለ ከተባለ አዛን ለሐበሻ ነው የሚሰጠው ሐቆ እናንተ ይናላል። አላሁመ ሰሊ ዐላ ሰይድና በተለይ እንደዚህ ከኛ ከዳዕዋ ከጀማው ማል ጥቁር ሰው ካለ በቃ እሱ አዛን ይበል ቢላል ነው ይላል። አንዳንድ ወንድሞች ወደ ቱርክ ቢሄዱ ጊዜ በቢላል ስም የተሰየሙ መንገዶች፣ በቢላል ስም የተሰየሙ ህንጻዎች። እኛም ሀገር ላይ ቢላል እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ነው ይባላል። ኢትዮጵያዊነቱ ደግሞ ቁርጥ ያለ ነው፣ ምንም ጭቅጭቅ የለውም። ሐበሻዊነቱ ጥርጥር የለውም። ግን ሐበሻ ሌሎች ማለት ምንም ተራ የሆኑ ማንነቶች ሐበሻ ላይ ተከብሮ አይተናል። ነገር ግን እንደ ቢላል ያለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያደተል ሐበሻ የሰጡት ቢላል ሐበሻ ላይ ያን ያህል ዝናው ያው በመስጊዶች በስሙ ብዙ ይሰየማሉ፣ ምግብ ቤቶች ይሰየማሉ። ያው ከዚህ በዘለለ ኢንሻአላህ አሁንም ቢላልን ኢንሻአላህ ለልጆቻችን ልናስተዋውቅ ይገባል። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይድና መሐመድ ዝችጋውን መሐመድ ስለ ቢላል ሰይድና ቢላል ወደላው መካ ሲከፈት ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፈቱለታ በካባ አናት ላይ ወጥተ አዛን በል ሲሉት ሲወጣ ግን በሰይድና አቡበክር ሲዲቅና በሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁማ ትከሻ ላይ ሆኖ ነው እንጂ ሰይድና ዑመር በጣም ከባድ ናቸው። የሰው ልክ ደግሞ ያውቃሉ። ደስ የሚለኝ ነገር ሰይድና አቡበክር ሰይድና ዑመር አንድ ጊዜ እነሱ ኃይል ምናምን ለመግባት እነ አቡ ሱፊያን በሰይድና ዑመር ዘመን ለመግባት ይጣደፋሉ። ስብሰባ ቅድሚያ ዑመር ለማግኘት ሰይድና ዑመር ግን እነ ቢላልን እነ ሱሐይብን እነ ሰልማን ያስቀድሙት። እንዴት ይላል እሱ ኃይል ነው አቡ ሱፊያን ከሁለት አንዳቸው ነው። ባክበር ራስህ ላይ ዘን እነ ቢላል በሚቀጠበጡበት ጊዜ እኮ እናንተ እነሱ ሲቀጠቀጡ ትቢል ላይ ነበራችሁ። እነሱ ሳቢቆች ናቸው። ስለዚህ ዑመር ምን አለ በራሳችሁ ዘኑ አላቸው ለነ አቡ ሱፊያን ለነሱ አይ መቀደም ያለበት ማስክ ወላ ተዓዱ አይናከ አንሁም ቱሪዱ ዚነት الحياه الدنيا በሚመጣው በጣም ይሄ የመኪ ቁርአኖች ስለ አቂዳ ስለ አኽላቅ ስለ ጽናት ስለ ሰብር በጣም ማዕት መኪ ምዕራፎች አሉና አሁን መካ ሲከፈት በሰይድና አቡበክር ሲዲቅ በሰይድና ዑመር ትከሻ ላይ ሆነው ካባ አናት ላይ ወጥረው ሰይድና ቢላል አዛን እንዲያደርጉ ሲደረግ ዑመር ምን አሉ? ያቺ መረገጥ እኮ ናት እኛን ከፍታ ላይ ትከሻ ላይ ረግጠን እንድትወጣ አደረገ ይላል። አላሁ አክበር እዛ ላይ በኡመያ መረገጥ። ከዛ ሰይድና ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ አዛን ሲሉ አቡ ሱፊያንና ሁለት ጓደኞች ያው አቡ ሱፊያን ሰልሟል። እነሆ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለተከበረ ሰው በተዋረደበት ለተዘኑለት ብለዋል። አራ ሰይድና አቡ ሁሉን በቤቱ የተቀመጠ አማን ነው፣ አቡ ሱፊያንን ቤት የገባ አማን ነው አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰይድና አባስ ናቸው አቡ ሱፊያን ጉራ ስላለበት ሁሉ ነገር ይበሉት ማለት ያዋርዱ ሳይሆን ጉራ ባይወደድም የተከበረ ሰው ነው። ትላንትና በባጥልም ቢሆን ትልቅ ሰው ነው። አቡ ጣሊብ አቡ ሱፊያን ቸር የሚባል ነው። ጉራም አለባቸውና በቃ አቡ ሱፊያን ቤት የገባ አማን ነጥለው ሁሉም በቤቱ የተቀመጠ አማን ነው፣ አቡ ሱፊያንን ቤት የገባ አማን ነው ማለት ለአቡ ሱፊያን ሲባል እሱ ቤት የገባ ሁሉ አማን ይሆናል ነው።
አረ ከላሙ ንግግሩ እኮ ጅዳር ያኒ ግድግዳን ያፈርሳል ስትል አቡ ሱፊያን ጀበል ጋራን ያፈርሳል በእንጂ አሳነሹ ማለት እኛ ተብተን እንጂ መሐመድ ወንድሜ ልጅ እኮ ድሮም የሰውን ልክ ክብር ያውቃል አሉ አቡ ሱፊያን። እና አቡ ሱፊያን ጓደኞች በጣም ይገርማል አሉ ገና አልሰለሙ እነዛ እንደው መሐመድ ባሪያን ከጨዋው እኩል አደረገሰ የትላንትና ባሪያውን ቢላልን እዛ ወጥቶ አዛን በለዋል እንዴ ይላል አንዱ ደግሞ ምን ይላል እንዴ መሐመድ ለእንስሳ ብቻ ነው እንዴ መብት አልሰጠው ይላል። አረ ዝም በሉ አለ አቡ ሱፊያን ረዲየላሁ ዐንሁ እንዴ ለእንስሳት ለእንስሳትም እኮ ለእንስሳ መብት ሰጥቷል ማለት ነው። ድመት ስራ ጀሃነም ገባይ ሲባል ውሻና ጠጥታ ጀነት ገባይ ሲባል ለእንስሳ መብት ሰጥቷል። እኔም ካልሆነ ነገር ነበር መሐመድ አክብሮኛል እኔ ምንም ኩፈል ነገር ወህይ ወርዶ ያጋልጠኛል። እነዛ አንዱ ደግሞ ይላል አያቶቻችን ይሄንን ከማያታቸው በፊት መሞታቸው የተከበሩ ናቸው አለ። ጃሂልያ ረዝራጅ ገና አልለቀቀውም። ሰይድና ቢላል ከዓባ ላይ ወጥቶ አዛም ማለት ውርደት ስለመሰለው አላህ እንዲህ ነገሮችን ለማስተካከል በሰይድና ቢላል ረዲየላሁ በሌሎችም ያ አዩሃ ናሱ ኢና ኸለቅናኩም ሚን ዘከሪን ወኡንሳ ከወንድና ከሴት አድርገን ፈጠርናችሁ ወጀዐልናኩም ሹዑበን ወቀባኢል ብሔር ነገድ ቋንቋችሁን ጎሳችሁን ለያዩ ለምን ሊተዓረፉ ልትተዋወቁበት እንጂ ልትመጻደቁበት አይደለም። የቋንቋ መለየት የቀለም ልዩነት አንዱ ካንዱ መመጋገብ ነው። በአንዱ ብሔር ያለው በሌላ የለም። በአንዱ ጎሳ ያለው ጥሩ ነገር በአንዱ ያለው ደግሞ በሌላ አይደለ። እንደዛ እኮ እንጂ ሊተዓረፉ ነው ዓላማው፣ ልትተዋወቁበት ነው። ይሄ ቢላል ጥቁር ነው እንደዚህ አይነት ኢና አክረመኩም ዒንደላሂ አትቃኩም ብዙ ሙፈስሮች በሰና አላህ ዘንድ ክብር ያለው በአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በሚፈራው ነው። አሁን ቅድም ያልናቸው ለምሳሌ ጠልሃት ብኑ ዑበይዱላህ ረሱላህ ሲመጣ አንድ ጊዜ ምድር ላይ ሸሂድ ሆኖ የሚንቀሳቀሰው ካያችሁ ያው ጠልሃ ነው አሉ ረሱላህ። ይሄ ቅድም ቀዳሚ ይባሉት በጣም ለረሱል ሲል ሽባ የሆነው ጠልሃት ብኑ ዑበይዱላህ ከዚህ ጥያቄ ያቀርባሉ ሳማመት እና ይሩቱን ያላችሁ ናቸው። አሁን እነዚህ ነገሮች ደግሞ ለልጆቻችን መስጂዶቻችን የዲን ተቋም ይከፍት ካለ ያው አላህ ኢስላሚክ እንትን ያምጣል እንደዲዶቹ ቅድም ኡስታዝ ሐሺም መንገዶቹ ለምን ይህንን ሰሃቦችን ለትውልድ ማስተዋወቅ ይሄ ዲን በቀልድ እንዳይመጣ እኛም ደግሞ የአቅማችን ለዲን መስራት እንዳለ ከጎረቤታችን ጀምሮ ከአካባቢያችን ኑሬች ነገር ለዲን አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለብን ዝም ብለን መሞት እንደሌለብን ዝም ብለን ወደ አኺራ መሄድ እንደሌለብን ያሳያልና ይሄ ነው። ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። መርሐባ ውድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ የቡና ሰዓታችን ይመስላል። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ማለት ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ የፕሮግራማችን መጠናቀቂያ አካባቢ እየደረስን ነው። እንግዲህ ሼህ ነስሬና ሼህ ሐሺም የምታነሷቸው ሀሳብ ካሉ ወደ ማጠናቀቂያው ስለደረስን ሼህ ሐሺምስ ላለምታረጉ መርሐባ። እንግዲህ በአጠቃላይ እንግዲህ ዛሬ የነበረን ፕሮግራም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ከወህይ መላክ ጋር ተያይዞ ወህዩን ከነቢይነት ወደ ሩሱልነት የተቀላቀሉበት ትእዛዝ የወረደበት ያ አዩሀል ሙደሲር ነው። ከዛ በኋላ ያንን ተያይዞ እንግዲህ የነበረውን እንቅስቃሴ ነገር ግን ዳዕዋው በይፋ የወጣ ያልሆነ ግን በተወሰነ እንቅስቃሴ የተደረጉና በዋነኝነት ደግሞ ከቤታቸው ጀምሮ ባለቤታቸው ኸዲጃ፣ ሰይድና አሊ፣ ዘይድ፣ ሴት ልጆቻቸው እነ ሰይድና አቡበከርን እንግዲህ ለመነካካት ተሞክሯል። እንግዲህ ቀጣይ እዛ ላይ የነበሩት ተሳታፊዎች ሰይድና አቡበከር ደግሞ ከዛ በኋላ በዋነኝነት አሸረተል ሙበሽሪን ላይ የምናውቃቸው እንግዲህ አንድ 5 ሰዎችን ከዛ በመቀጠል ደግሞ እና አቡ ዑበይዳን ጨምረው ደግሞ የሄዱበት ሂደቶች አሉ። ዞሮ ዞሮ ይሄ ዲን የልፋት ነው የትጋት ነው እና ብዙ ተለፍቶበታል፣ ብዙ ተደክሞበታል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ከማንም ነቢይ በላይ አዛ ተደርጊበታለሁ፣ ከማንም በላይ አዛ ከማንም በላይ እንድፈራ ተደርጊያለሁ ብሎ የለፉበት ዲን ነውና ይሄ ዲን ቀላል አይደለም። ለዚህ ዲን የራሳችን አስተዋጽኦ ይጠበቅብናል። እንዲሁም ደግሞ በይበልጥ ደግሞ ለይለቱል ጁሙዓ ነው መልጁሙዓ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላዋት የበለጠ እንድናደርግ እንዲሁ አደራ እላለሁ ሁላችንም ማለት ነው። ሰላት አለ ነቢ ማብዛትን በርታ እላለሁ። አብረውን የነበሩ እንግዲህ ኡስታዝ ሼህ ነስረዲን ኢብራሂም ነው ሼህ ናስር ሼህ ሐሺምን እያመሰገንኩኝ ከኋላ ከጀርባ ሐሪማ ስታፎችን ማመሰግናለሁ። አብራችሁ የነበርኩ መሐመድ አደም ነኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።
يا